राज श्यामा जी हमारे राज श्यामा जी 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 राधे कृष्ण जी प्यारे राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण जी हमारे राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण जी हमारे राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण जी हमारे राधे कृष्ण जी राज श्यामा जी हमारे राज श्यामा 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 जी राधे कृष्ण जी प्यारे राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण जी प्यारे राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण जी प्यारे राधे कृष्ण जी
राधे कृष्ण जी। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। अब किसके द्वारे जाए पुकारो, और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और ना कोई सहारो। अब तो आके बाप पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आके बाप पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी। राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी। राधे कृष्ण जी हमारे, राधे कृष्ण जी, राधे कृष्ण जी प्यारे, राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण जी हमारे, राधे कृष्ण जी, राधे कृष्ण जी प्यारे, राधे कृष्ण जी। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार। 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 जीव के जीवन जी मेरे प्यारे श्यामा श्याम। जीव के जीवन जी मेरे प्यारे श्यामा श्याम। चरणों में अपने बसा लो, ओ मेरे प्रीतम। चरणों में अपने बसा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो पिया जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे,
तुम्हारे हैं धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी हमारे, राज श्यामा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित ले। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगुआए बैठे न तखत, लाल आगुआए बैठे न तखत। सतगुरु मारो श्री वालो जी, हतणे पाए लागू। मूल सगाई जाणी मारवाला, अखंड सुख रामागू, अखंड सुख रामागू। ना चाहूं मैं गुजर की, ना चाहूं किताब खुदाए। ईशक दीजे मोहे आपनो मोहे,
याहि सोमुदाये मोहे याहि सोमुदाये। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। आचार्य श्री दीनदयाल महाराज की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। श्री समस्त मस्त सुंदर साध की जय। प्रणाम। श्री ठाकुराणी जी का सिंगार पहले हुआ जो ये पीछे राज का सिंगार जरूर करने के जरूर करने के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम। બાર બેઠા છે ને 12 સુંદર સાથ એના માટે આપણે જયકારો બોલાવો છે કારણ કે ઈ 12 બેઠા છે એટલે આપણને અહીંયા બેસવું તો 12 આપણે જે પ્રેમથી સુંદર સાથ જે વિતક સાંભળી રહ્યા છે ને એમના માટે જયકારો બોલાવો છે। બોલો શ્રી સુંદર સાથ की जय। શું જોયું સુંદર સાથજી કાલે આપણે વિતકમાં બરાબરથી પાછા ફરે છે કોણ બોલાવા જાય છે વાલભાઈ પેલા તો ઓલા શ્યામજી ને બિહારીજી જાય છે આવે છે અહીંયા બરાબર પ્રણામ સ્વીકારતા પણ આપણે જોયું શું કામ પ્રણામ ન સ્વીકારતા કઈ ચોરી કરી હતી અખંડની અને કોની ઈચ્છા હતી સદગુરુ મહારાજની ઈચ્છા હતી પણ આપણને એક લીલા કરીને બતાવે છે કે શું લીલા થઈ પછી પ્રણામ ન સ્વીકારતા તો કેટલો સમય આવી રહે છે નવતનપુરીમાં 2 વર્ષ પછી 2 વર્ષ પછી કોણ મેના ટોણા મારે છે ભાભી સામળિયા ઠાકોરના હવે ઈ અવસ્થાએ મેના ટોણા અસર કરે સુંદર સાથજી કાંઈ અસર ન કરે પણ આપણને લીલા કરીને એ રીતના ક્યાં જાય છે પછી ધ્રોલ કલાજી પાસે ત્યાં શેનું કામ સંભાળે છે દીવાનગીરીનું કામ 2 વર્ષ ત્યાં રહેશે પછી ક્યાં જાય છે ગુજરાત 8 મહિના ગુજરાત જાય છે અને પછી ત્યાંથી આવી અને કલાજી પાસે રજા માંગે છે કે હવે મારે એકાંતમાં કોની સેવા કરવી છે સદગુરુ મહારાજ અને એ સમયે સદગુરુ મહારાજની સુરતા કઈ બાજુ ફરે છે ધામ બાજુ તો સૌથી પહેલા કોને મોકલે પછી બિહારી જઈને પછી પાછા બિહારી અને છેલ્લી વાર વાલભાઈ આ રીતના 4 વાર મોકલે છે અને પછી ક્યારે મિલન થાય છે કઈ તિથિ હોય છે શ્રાવણ વદી આઠમ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી વિક્રમ સંવત 1712 અને કેટલા દિવસ મિલન ચાલે છે 22 દિવસ એકાંતમાં ની બધાની વચ્ચે વાત કરે છે અને બધા સાથે વાત આ રીતના કરીને પછી 22મા દિવસે એટલે તો કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પછી 22મા દિવસે શું આવે ધામગમન તિથિ સદગુરુ મહારાજની અંતર્ધ્યાન તિથિ આવે અને પછી શરદ પૂનમ ની પછી આખી લીલા છે આગળ અને પછી 22 દિવસની આ રીતના મુલાકાત થઈને અંતર્ધ્યાન થાય છે સદગુરુ મહારાજ કોની અંદર સમાઈ જાય છે સુંદર સાથજી ઇન્દ્રાવતીજી ની અંદર ધામ હૃદયમાં સમાઈ જાય છે અને પછી કોઈ આવે છે મિહિરરાજજી પાસે શ્રીજી પાસે કોણ આવે છે વાલભાઈ કયો મહિનો છે આસો મહિનો કારણ કે ભાદરવા સુદ 14 ની અંદર ધામગમન છે પછી લગભગ 20-25 દિવસ પછી વાલભાઈ આવે છે અને શું કહે છે શ્રીજીને સદગુરુ મહારાજની ગાદી આવી બુજરક છે એ ખાલી શોભે નહીં તો આપણે એને કોને બેસાડશું તો કોને બેસાડવાની વાત થાય છે બિહારી છે પછી એમને ગાદીએ બેસાડે છે ધામધૂમથી અને શ્રીજી બધા સુંદર સાથી શું કરીને બોલાવે છે પત્ર લખે છે ખંડણી કરે છે અને બધાને એકઠા કરે છે અને સૌથી પહેલા ચરણોમાં ઈ પ્રણામ કરે છે
આખી આ રીતના લીલા ચાલુ થાય છે. અને પછી એને શું ઈચ્છા હતી? મેળો કરવાની, ભંડારો કરવાની. પણ એ પૂરી થાય છે. કોણ ચુગલી કરે છે? બિહારીજી. કોને ચુગલી કરે છે? રાજાને. રાજ દરબારમાં વાત પહોંચાડે છે. અને આ રીતના વિક્રમ સંવત 1714 ની અંદર વચ્ચે આ ફૂલબાઈ નો પ્રસંગ એ આવે છે, બધું બને છે. અને 14 માં ક્યાં જાય છે? હબસામાં. પ્રબોધપુરી જેને કીધું છે વેદોની અંદર, પુરાણની અંદર હબસા કીધું છે. અને ત્યાં પહોંચીને સુંદરસાજી વિરહ કરે છે કે તમે કીધું તું કે હું તારા ધામ હૃદયમાં આવીશ. સદગુરુ મહારાજને કહે છે મારો કોઈ વાક નથી. ઈ વાતનો તો વિરહ છે જ કે મેં ચોરી નથી કરી, તોય મારી પર લાંછન લગાડ્યું. મેં કોઈનું ધન નથી ચોર્યું, તોય મને આ રીતના રાખવામાં આવી, બંદી બનાવવામાં આવી. મેં કાંઈ ખરાબ નથી કર્યું, છતાં મારી સાથે કેમ આવું થાય છે? અને તમે કીધું હતું કે હું તારા ધામ હૃદયમાં આવીને બેસીશ, આવું તમે કહી દીધું હતું, પણ મને કેમ હજી અનુભવ નથી થતો? એ વાત એ પૂછે છે સદગુરુ મહારાજ. અને પછી કહે છે કે આવી રીતના આ સુખી અંગ મેં એને દેહ છોડવાની તૈયારી છે, પણ દેહ છૂટતો શું કામ? પિયા મિલનની આસ છે. આ કલશ ગ્રંથની અંદર સરસ મજાનું આ વિરહાગત્રે જાને સોય છે ને પ્રકરણ, એની અંદર આ સરસ વાત બધી બતાવી છે. એક માછલી હોય, માછલી જો જલમાંથી બહાર કાઢી આપણે, પછી જે તરફડિયા મારતી હોય ને આપણાથી જોવાય નહીં, આપણને જલ્દી પાણી નાખી દે, એ આપણે જોઈ ન હકી. એવી રીતના એના સદગુરુ મહારાજ વગર શ્રી ઇન્દ્રાવતી છે તડપી રહ્યા છે કે તમે કીધું તું આ બધું મારા દ્વારા થવાનું, ચાલો મારે એ મોટાઈ ન જોતી, પણ તમે એમ કીધું તું તારા ધામ હૃદયમાં આવીને બિરાજમાન થાય છે. તો જો હજી તમે મારી, મને કેમ હજી અનુભવ નથી થતો? જે આપણા બધાનો પ્રશ્ન કે રાજી છે, રાજી આપણે માની મારી સાથે છે, રાજી મારા ઘરમાં છે, તો હજી કેમ અનુભવ નથી થતો? અહીંયા ઈ જ અનુભવની વાત કરે કે મને કેમ હજી અનુભવ નથી થતો અંદર કે તમે મારી સાથે છો. અને જ્યારે દેહ આમ પડવાની તૈયારી છે ને, ત્યારે સાક્ષાત સદગુરુ મહારાજ દર્શન આપે છે, દીદાર આપે છે, હાથ પકડીને ઊભી કરે છે ઇન્દ્રાવતીજીને કે હું ક્યાંય ગયો નથી, તારી સાથે જ છું. અને ત્યારે જ સુંદરસાજી શેનું અવતરણ ચાલુ થાય છે? વાણી અવતરણ ચાલુ થાય. સૌથી પહેલા શ્રી ઠકુરાણીજીનો, શ્યામા મહારાણીનો શિંગાર, અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકારે શોભા વર્ણવું ઘણવે કરીને સને, જોઈ જોઈ વચન આણું કઈ ઊંચા, પણ ન આવે વાણી માહે તે શોભા શિંગાર શ્યામાજીનો નિરખોજી. અને સુંદરસાજી ખાલી અહીંયા ઇન્દ્રાવતીજીના તો શુક્રાના મનાવીએ આપણે, પણ સાથે સાથે ઉત્તમબાઈના શુક્રાના મનાવીએ. બોલો શ્રી ઉત્તમ બાઈ કી જય. કોલસાથી લખવાનું ચાલુ કરી દીધું. જો નો લખી હોત કોલસાથી તો એ અખંડ સ્વરૂપની અસ્થિર આકાર જ આપણી પાસે નો હોત. એને રાજી મહારાજે કેવું હુજાયડું કે નથી પેન, નથી કાગળ, ટૂંકમાં સાઈ કે કાંઈ નથી એની પાસે. પેલા તો પીછાથી ને ખડિયાથી લખવાનું આવ, તો પેલા તો એવું કાંઈ નહોતું. તો કેવું એને હુજી ગયું કે તરત કોલસાથી શેમાં લખવાનું ચાલુ કરી દીધું? દિવાલમાં. કેવું રાજી મહારાજે હુજાયડું એમ. અને તરત કઈ નથી આ રાણીઓએ આપી દીધું, સીધું ઉત્તમભાઈ લખવા માંડ્યા. આ કઈક અલૌકિક વાત છે. આ મહેરાજ બોલતા, આ મારો ભાઈ નથી બોલતો, આ કોઈ અલૌકિક શક્તિ એની અંદર આવીને બોલાવી રહી છે. સદગુરુ મહારાજ આવીને બોલાવી રહ્યા છે. અને આ આઈના બ્રહ્માંડની વાત નથી, એને સૂજી જાય, રાજી મહારાજ દ્વારા સુજાડવામાં આવે છે. અને તરત જ કોલસાથી લખવા માંડે છે. સાથનો શિંગાર, જોગમાયાનો દેહ ધરીને, રાજી મહારાજનો શિંગાર ને રાસની રામતો ને. સુંદરસાજી અષાઢના મહિનામાં જાય છે. ક્યારે જાય છે? અબસામાં અષાઢના મહિના. 1 વર્ષથી આપણે એમ કે 1 વર્ષ થયા, પણ 1 વર્ષની ઉપર 1 મહિનો, 13 મહિનો અધિક માસ હોય છે. એ સમયે ગુજરાતી મહિનામાં અધિક માસ આવે, તો એ અધિક માસ આ રીતના 13 મહિના હબસાની અંદર રહે છે. અને ત્યારે વાણી અવતરણ થાય છે. અને આપણે જોઈએ ને ષટઋતુ ગ્રંથને જોજો હવે, એમાં 6 ઋતુ બતાવી છે. પહેલા 6 ઋતુ બતાવે છે: હેમંત, શિશિર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા ને શરદ. પાછા એક ઋતુના 2 ઋતુ અંદર, કારતક ને માગસરી હેમંતમાં આવે. તો એ બધી ઋતુમાં એક ઋતુમાં એ સદગુરુ મહારાજને યાદ કરે છે કે આ વચન મારો વાલોજી તેડશે, આ વચન સાંભળીને મારો વાલોજી તેડવા આવશે. એક પ્રકરણની અંદર ઈ આશા છે એને
કે હમણાં મને મારા સદગુરુ મહારાજ લઈ જશે, હમણાં મને મારા પિયુજી તેડવા આવશે, એક એક પ્રકરણની અંદર. અને હવે છે ને ધ્યાનથી વાંચજો, લગભગ 12 માસીનું પ્રકરણ છે. એમાં કે છે એક એક કે રે ઉદ્ધવડાએ મત તને કોને આપી, અમારો ધણીયો તો એમને મળી ગયો. રે ઉદ્ધવ તારી ડાપણીએ ઘણું સંતાપી, રે મૂર્ખ તું ને મત કોને આપી. હવે ન્યા આપણે એમ જોઈ કે વીર કરતા હતા સદગુરુ મહારાજનો. તો આ વીરની વાત છે શત્રુની, ક્યારે વિચાર આવ્યો છે આવું વિચારવાનું, કારણ કે વાત ઈ સદગુરુ મહારાજનો વીર કરે છે. તો આમાં કેમ આની ઉદ્ધવની વાત બતાવે છે કે જે લીલામાં તો આપણે છીએ નહીં, ઈ વ્રજની લીલા છે. ઈ વ્રજની લીલામાં ખરેખર ગોલોકી શક્તિની લીલા છે. ઈ લીલા તો 7 દિવસ ગોકુળની, 4 મથુરાની. જો કે આજ આપણે લેસી ડિટેલમાં, હમણાં દીપબંદર જવાનું છે આપણે, તો ત્યારે આપણે લેશું ઈ. પણ ઈ ષટઋતુ ગ્રંથની અંદર ઈ વીર કરે છે. હોશિયામ પીયું પીયું કરી રે પુકારું, વાલા તમે ચાલતા રે 4 દિનડા ગયા, હવે તો ઈ અવધ ઉપર દિનડા ગયા. તમે જે અવધિ આપી તે અમને એક વાયદો કર્યો હતો કે હમણાં 4 દિવસમાં પાછો આવી જઈશ. તો એ 4 દિવસ તો કીધું ના પૂરા થઈ ગયા, વાલા હજી કેમ નથી આવતા તમે? હોશિયામ પીયું પીયું કરી રે પુકારું. આ પ્રકરણની અંદર સદગુરુ મહારાજને યાદ કરે છે, કૃષ્ણજીને યાદ કરે છે, રાધાજીને યાદ કરે છે, એક એક ચોપાઈની અંદર. તો આપણને એમ થાય કે એને વિરોધો હતો સદગુરુ મહારાજનો, તો કેમ આ વાત આવે? પણ એને ઈ દેખાતું જ નથી. આ વ્રજ છે, આ રાસ છે, આ આખું એક રસ લાગે છે. એમાં સદગુરુ મહારાજને યાદ કરે છે, ઈ કનૈયાને યાદ કરે છે, ઈ પોતાને રાધાના સ્વરૂપમાં જોવે છે, અને આ ચોપાઈનું અવતરણ થાય છે. તો આ રાસની રામતોનું અવતરણ થાય છે. હવે આ પ્રકરણની અંદર સુંદર સાતજી આખી વાત બતાવે કે વાણી અવતરણ ક્યાં થાય છે. ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે વચ્ચે ક્યાંય નહીં બતાવે. છેક આખું વિતક પૂરું થશે ને ત્યાં સુધીમાં આપણને એ નહીં બતાવે વાણી અવતરણ ક્યાં ક્યાં થયું. અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ આખું વાણી અવતરણ બતાવી દે કે ક્યાં ક્યાં ગ્રંથોનું ક્યાં ક્યાં અવતરણ થયું. એ જાણવું શું કામ જરૂરી છે ને એ વાત જોઈએ પહેલા આપણે. એક ચોપાઈ આવે, હવે દુઃખ ન દઉં, હવે દુઃખ ન દઉં ફૂલ પાકડી. અને પછી એક જગ્યાએ ચોપાઈ આવે, દુઃખ વિના હોય ન જાગણી. તો સુંદર સાહેબ ક્યારેક ચોપાઈને લઈને ક્લેશ થતો હોય ને, ચોપાઈને લઈને કેવું કહેવાય કે રાજ્યની વાતો જે મને ક્લેશમાંથી બહાર કાઢે, આ ઝઘડામાંથી બહાર કાઢે એવી ચોપાઈઓ છે. અને આપણે રાજ્યની ચોપાઈઓને લઈને ઝઘડો કરતા હોય. શું કામ? અંદર વિવેક જાગૃત નથી થયો એટલે. બાકી રાજ્ય મહારાજની એકેય ચોપાઈઓ ક્યારેય કોઈ ચોપાઈને કાપતી જ નથી. ને મારી સમજની અધૂરી છે, મારી સમજ નથી કે ધણી શું કહેવા માંગે છે મને. તો જોવાનું કે કયા સમયે કઈ જગ્યાએ વાણી અવતરણ થયું હતું, ત્યારે માહોલ કેવો હતો, અને કેને અનુલક્ષીને પ્રાણનાથજી વાત કરી રહ્યા છે. જ્યારે આ જોશું ને ત્યારે ખબર પડશે કોઈ ચોપાઈને કાપતી જ નથી. એના માટે ખાસ સમજવું જરૂરી છે કે કઈ જગ્યાએ વાણી અવતરણ ક્યાં કેવી રીતના થયું. તો રાસ ગ્રંથનું અવતરણ ક્યાં થયું? પ્રબોધપુરી હબસાની અંદર. પ્રકાશનું હબસામાં. પ્રકાશના વચનોની અંદર શું છે સુંદર સાતજી? પ્રકાશ કરાવે છે. શેનો? સદગુરુ મહારાજનો. સ્વરૂપની પહેચાન કરાવે છે. સ્વરૂપ શું છે ને એ ખાલી સદગુરુ મહારાજ જ સાક્ષાત. આપણે કાલ જોયું હતું ને, પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો ને આડા દેવો છો વ્રજને રાસ. ઇન્દ્રાવતીજી આ ચોપાઈ ક્યાં છે? તો કે પ્રકાશ ગુજરાતીમાં. આ અવતરણ થાય છે ત્યારે સદગુરુ મહારાજને કહે છે કે પોતે સાક્ષાત રૂપમાં આવ્યા હતા અને આડા વ્રજને રાસને દેતા હતા. ચમત્કારિક લીલા કરીને બતાવી સતત અમને એમાં જ ફસાવીને રાખ્યા કે જો કનૈયો આવે. પણ અમને ઈ ખબર ન પડવા દીધી કે કનૈયાના રૂપમાં તમે જ છો, આ ધામના માણેકપણના રૂપમાં તમે જ છો. પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો અને આડા દેવો છો વ્રજને રાસ. ઇન્દ્રાવતી શું અંતર કાં કીધો? તમે દેવો મુને તેનો જવાબ રે. મને જવાબ દે, હું કામ આટલું અંતર કર્યું આવું મારી યાર? તો અહીંયા સ્વરૂપને ઉજાગર કરે કે સદગુરુ મહારાજ કોણ છે, ઈ વાતો છે. અને પ્રકાશ ગ્રંથને ફિરકાન એટલે કે કુરાનની અંદર જંબૂર કીધું છે. પકડ આપણે વાત લીધી આની પહેલા. ખીલી જેમ ખૂંચી ગઈ હોય દિવાલમાં તો જંબૂર એટલે પકડથી આપણે ખેંચીને બહાર કાઢીને, એવી રીતના જીવ જ્યારે માયામાં ખૂંચી ગયો હોય ત્યારે બહાર કાઢવા માટે પ્રકાશના વચનો ખૂબ જરૂરી છે.
ત્યારે એમ થાય ને કે માયા બહુ હાવી થઈ ગઈ, બહુ હાવી થઈ ગઈ. ત્યારે પોતાના જીવ પર ખંડણી કરી હોય ત્યારે પ્રકાશ વાંચવાનો. પ્રકાશ એમાંથી આપણને બહાર કાઢશે. જીવની જાગણી, જીવને બહાર કાઢે માયામાંથી. એનું અવતરણ હબસાની અંદર. સટૃતુ ગ્રંથ જે વીર છે, જે ઇન્દ્રાવતીજી પોતાના માટે વીર કરે. આપણે કાલ જોયું ને સિંધી એ વીરનો છે, પણ એ જાગ્રતનો વીર. જાગ્રત એટલે એને ખબર છે હું શું આ રીતના, અને એક સખી બને છે પાછા, અને પછી પાછો વીર કરે છે. એટલે એ જાગ્રતનો વીર છે. અને અહીંયા પોતાનો વીર સદગુરુ મહારાજ માટે વીર કરે છે. સટૃતુ ગ્રંથ આખું વીરની આખી લીલા, એનો વીરનો રસ સમાયેલો છે એમાં. એક એક ઋતુની અંદર કે હવે તો શિયાળો આવ્યો ને હવે આ વરસાદ આવ્યો ને ડોળા પાણી વયા ગયા ને હવે તો નિર્મળ નીર એટલે કે આમાં નિર્મળ એકદમ પવિત્ર જળ આવી ગયું. આ ડુંગર ને નદીઓમાં કેવું ચોખ્ખું પાણી આવી ગયું. આ બધા મોર ને કોયલ ને કેવા કલબલાટ કરે, અને તારા વરસાદથી આમ બે છાંટા પડે તો ઓલો મમોલો રંગ બદલે. તું મારી પાસે આવી જા તો હું એના કરતા ઝડપથી રંગ બદલું, એટલે કે તરત જ પ્રેમ લઈ આવું. પણ એકવાર આવતો ખરા, કેમ નથી આવતો? આવો વિરહ છે સટૃતુ ગ્રંથની અંદર. એક એક ઋતુને યાદ કરી અને બધી ઋતુમાં સદગુરુ મહારાજને યાદ કરે છે. એનું અવતરણ પણ હબસાની અંદર. અને કલશના બીજ રોપાણા એમ કહે છે. કલશ ગુજરાતી ચોથો ગ્રંથ છે આપણા વાણીની અંદર, કલશ ગુજરાતી. એની પહેલી બે ચોપાઈ, એનું અવતરણ હબસાની અંદર થાય છે. પછી કલશ જે ગુજરાતી છે એ પૂરું થયું સુરતની અંદર, મંગલપુરી ધામની અંદર પૂરો થયો, આખો અવતરિત પૂરો થયો કલશ ગુજરાતી સુરતની અંદર. કલશ પછી કયો ગ્રંથ આવે? પ્રકાશ હિન્દુસ્તાની ને કલશ હિન્દુસ્તાની. ઈ અનુપ શહેર. ઈ બેનું ગુજરાતીમાંથી હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેશન થયું. સબકો સુગમ જાન કે કહુંગી હિન્દુસ્તાન. કે આટલા બધા સાથ છે, કારણ કે અત્યાર સુધી જરૂર નહોતી હિન્દી ભાષાની, કારણ કે સુરત સુધી તો બધે ગુજરાતી સાથે જ હતા. પણ સુરત પછી ક્યાં જાય છે? મેરતાથી દિલ્હી. પણ ત્યાં હવે સુંદર સાથ કેવા આવ્યા? હિન્દી ભાષા. એટલા માટે પ્રકાશ અને કલશ જે ગુજરાતીમાં અવતરણ થયા હતા એનું ટ્રાન્સલેશન હિન્દીમાં કર્યું. પણ અમુક એક લીલા બને છે કે ત્યાંથી ત્યારે દિલ્હીમાં જોશું કે અનુપ શહેર જાય છે મહિલા સુંદર સાથીને એને મૂકવા હાટું, અને પછી પાછા અહીંયા આવે છે. પણ ત્યારે ઈ જાય છે ને ત્યારે એનું ટ્રાન્સલેશન થાય છે. પ્રકાશ ગુજરાતી ને કલશ ગુજરાતીનું, પ્રકાશ હિન્દી ને કલશ. લગભગ બધી ચોપાઈ છે ને જોજો. અમુક પ્રકરણ આખા બેઠા છે. અમુક પ્રકરણ નવા પણ છે, અમુક બેઠા છે. આમ જોઈને આમ બે તો હરખું જ લાગે આપણને. પછી કયો ગ્રંથ આવે? સનદ. ઈ પણ અનુપ શહેરમાં. જ્યારે આપણે જોઈશું પેલા લાલબાઈ એમની ઓટ લઈને રોવે છે ત્યારે સનદના પેલા 30 પ્રકરણનું અવતરણ થાય છે, અને પછી શેખ બદલભાઈ માથે ચડાવીને આવશે દિલ્હીમાં અને બધી મસ્જિદમાં જઈને એની વાણી ગાયન કરશે સનદ ગ્રંથની. તો ઈ ગ્રંથનું અવતરણ પણ અનુપ શહેરની અંદર, સનદ ગ્રંથનું. પછી કયો ગ્રંથ આવે? કિરંતક. હજી એક જો વાત રહી ગઈ, પ્રકાશ ગુજરાતીમાં બેહદ વાણી આવે. તો હમણાં અહીંયા પછી આપણે સીધા જવાના છીએ દીપબંદર આજે જ. તો દીપબંદર જાતા હોય રસ્તામાં નાવની અંદર બેહદ વાણીનું અવતરણ થાય છે. એ માહોલ કેવો મસ્ત હશે, આમ જહાજની અંદર જાય છે અને એને એમ લાગે છે કે હું આ જહાજ રૂપી શરીર એક મારું જહાજ છે અને મારે આ ભવપાર જવાનું છે. ધારો કે એક બંદર થી બીજા બંદર જાય છે, ખંભાળિયા બંદર થી દીપ બંદર ધારો કે જાતા હોય તો જહાજમાં જાય છે. તો એવી રીતના માયા બંદર માંથી પરમધામ બંદરમાં જવું છે. આ જહાજને તરીને આ ભવસાગરમાં ડૂબવાનું નથી, ભવસાગર તરી અને મહેરના સાગરમાં ડૂબી જવાનું છે. આપણી એન્ટ્રી મહેરના સાગરમાં છે ને, જ્યાંથી મજા આવે ત્યાંથી, કારણ કે ફરતી બાજુથી એન્ટ્રી લઈ શકશે. ઓલો સરસ આપણને મિતેશ ચિતોનીમાં લઈ જાય જમનાજીમાં, પેલા જઈને આચમન કરાવે કે તમે જમનાજી પાસે ઉભા રહ્યો, એનું આચમન કરો અને પછી નેત્રથી લગાવો. તો આપણે એન્ટ્રી સીધી જમનાજીથી ન લેવી હોય ને થોડુંક ઉપરથી સરોવર સાગરથી આવવું હોય, કારણ કે બડી રાંગ કીધી એને. રાંગ એટલે દિવાલ, પરમધામની દિવાલ છે. તો એ રીતના આપણે જઈ શકીએ. તો આ રીતના ઈ જહાજમાં જાતા હોય ત્યારે બેહદવાણીનું અવતરણ થાય છે. અને પછી કિરંતન ગ્રંથ આવે છે ને સુંદર સાજી, એ કિરંતન ગ્રંથ ઠેકાણે ઉતરે છે. અને આ જે વાત રહી કે રાસની બધી રામો તો અહીંયા નથી ઉતરતી હબસાની અંદર. રાસની અમુક રામો તો મેરતાની અંદર અવતરણ થાય છે. અને જે વેદાંત પક્ષના જે કિરંતનો છે ને એ મેરતાની અંદર ઉતરે છે.
અને કિરંતન ઠેક ઠેકાણે ઉતર્યું. એવું ન કહે કે અહીંયા જ કિરંતન ગ્રંથ અવતરણ થયું. જ્યાં જ્યાં જેવી જેવી જરૂર પડી, કિરંતન એટલે કીર્તન. કિરંતનના કેટલા બધા પ્રકરણો પન્ના ધામની અંદર ઉતરે છે. પછી ધોરીણામાં અમુક તારી ધૂસરી હમણાં પાછા આવશે ને જ્યારે અબાસી બંદરથી ધોરાજી, ત્યારે ઓલું ગાડું ભરેલું હોય છે ત્યારે એ પ્રકરણનો અવતરણ થાય, ગાડામાં બેઠા. એટલે ઈ પ્રકરણ ઠેક ઠેકાણે ઉતરે છે કિરંતનના. પછી કિરંતન પછી ખુલાસા. ખુલાસા, ખિલવત, પરિક્રમા, સાગર, સિંગાર, સિંધી ને મારફત. આ 7 ગ્રંથોનું ક્યાં અવતરણ થાય છે? પન્ના ધામની અંદર. ખિલવત ને પરિક્રમા ને સિંગાર છે એનું અમુક રામનગરમાંથી મૂળ બંધાઈ ગયા હતા. અમુક પ્રકરણનું અવતરણ થયું છે રામનગરમાં, પણ બધા પૂરા ક્યાં થયા? પન્ના ધામની અંદર. અને છેલ્લો ગ્રંથ કયો હોય તો ક્યામતનામા. એમાં છોટા ક્યામતનામા ને બડા ક્યામતનામા. બડા ક્યામતનામા ચિત્રકૂટમાં વસંત સુરખીને ત્યાં જાય છે ને, ત્યાં સતત સદગુરુ પ્રાણનાથજીને છત્રસાલ મહારાજ યાદ આવે. આખો ગ્રંથ એના નામે ન્યોછાવર કરે છે. આખા ગ્રંથની અંદર છત્રસાલ મહારાજની છાપ છે. છેલ્લે જે મહામતીની છાપ હોય ને એની બદલે છત્રસાલ મહારાજની છાપ છે. એટલે આ ગ્રંથ આખો છત્રસાલ મહારાજના નામે કુરબાન કર્યો. અને છોટા ક્યામતનામા પાછું પન્ના ધામની અંદર અવતરણ થાય છે. તો આખું જોવાનું કે કઈ કઈ જગ્યાએ વાણી અવતરણ ક્યાં ક્યાં થાય છે, અને એને પછી વિતકારે કમ્પેર કરવાનું કે ત્યાં કેવો માહોલ હતો અને ઈ કેવા સ્થિતિને અનુલક્ષીને કેવી રીતના પ્રકરણનું અવતરણ થયું છે. ઈ જ્યાં સુંદર સાથી સમજશે ને ત્યારે અસમંજસ નહીં રહે કે આ આમ કેમ ને આમ કેમ. હવે આપણે રાસ ગ્રંથની ચોપાઈને મારફતની કે સિંગરની ચોપાઈ કનેક્શન મેળવવા બેસી ન થાય, કારણ કે કઈ જગ્યાએ કેને અનુલક્ષીને વાત કરી ને એ ખાસ જોવાનું. કોઈ બી ગ્રંથનું પઠન કરતા હોય ને ત્યારે ખાસ વિચારવાનું આ ગ્રંથનું અવતરણ કેવું ક્યારે થયું છે. ત્યારે સુંદર સાથ કેવો હતો, મારા ધણી કઈ વાતને અનુલક્ષીને આમાં વાત બતાવી છે. આખો ગ્રંથ ખુલવા માંડશે. કડી છે, તારતમની ચાવી વિતક છે. ઈ ચાવી છે, તાળું છે ને, તાળું એની ચાવી છે. આમ ફેરો ને એટલે તાળા ખુલવા માંડે. આપણે કેમ કાલ જોયું હતું કે સિંધીનું અવતરણ ક્યાં થયું? પન્ના ધામની અંદર. તો એ સ્થિતિમાં બતાવે છે. હવે એની સ્થિતિ તો એ રીતના હતી, તો કેમ આવી વાત કરે, પણ ત્યારે સમજાય આપણને. એક સખી બનીને અરજી છે. તો આ રીતના જોવાનું અવતરણ ક્યાં થયું છે ગ્રંથોનું, અને પછી ગ્રંથ વાંચીને ત્યારે એની લજ્જત, એનો આનંદ ઓર આવશે. ચોપાઈ આમ તરત ખુલવા માંડે, અચ્છા આમ કે છે, અચ્છા ત્યારે સ્થિતિ આવી હતી. તો આ રીતના આખું વાણી અવતરણ થયું છે. ખાસ બધાએ આ યાદ રાખવાનું છે. આપણે ઓલું કીધું હતું ને કે જ્યારે સમય મળશે ત્યારે 15 મિનિટ આપણે એ રીતના લેસી ક્વિઝ, એમાં પૂછવામાં આવશે અમુક ગ્રંથો. પેપર ફોડી દેવામાં આવે છે અત્યારથી, કારણ કે જરૂરી છે. મારા ધણીએ મારા માટે ગ્રંથોનું અવતરણ કર્યું છે, તો જોઈએ. કારણ કે એનો ફાયદો શું છે કે વાંચવામાં ફાયદો બહુ કરે છે. જ્યારે કોઈ ગ્રંથ ક્યારેય સમજાતો ન હોય આપણને, પણ જ્યારે આ સ્થિતિ જ્યારે જોઈ લે તો આમ તરત ખુલવા માંડે. તો ખાસ ઈ બધાએ યાદ રાખવાનું છે. શ્રી મહામતી કહે મોમિનો ये हादी मेहदी इमाम ताकि वितक और कहो जो नूरदीन इस्लाम. આ કોની આખી વિતક છે? હાદી મહેંદી ઇમામ. હાદી એટલે સદગુરુ મહારાજ અને મહેંદી વાળા ઇમામ મહેંદી. પ્રાણનાથજીની આખી વાતો હું તમને બતાવું છું. આગળ એક સરસ ચોપાઈ આવી. જો પ્રદક્ષિણા નિજ ધામ કી સાતો સ્વરૂપ શ્રી રાજ, સો સારે પરનામીને વાસ્તે સયન કે સુખ કાજ. 7 સ્વરૂપ. 7 સ્વરૂપમાં સુંદર સાચી કેવું છે, અલગ અલગ નો અલગ અલગ મંતવ્ય છે. કારણ કે એનું કઈ ઠોસ પુરાવો નહીં મળતો કે આ જ 7 સ્વરૂપ લઈ આવે. એમાં પેલું છે જો પ્રદક્ષિણા નિજ ધામ કી. નિજ ધામ એટલે આપણું નિજ ધામ શું છે? પરમ ધામ રંગમોહલ. રંગમોહલ આપણું નિજ ધામ, મારું પોતાનું ધામ રંગમોહલ ઈ છે. સાતો સ્વરૂપ શ્રીરાજ, એની અંદર 7 સ્વરૂપ બિરાજમાન છે. એમાં 7 પરિક્રમા લઈ શકી. 7 સ્વરૂપ ક્યાં લીધા? 7 સ્વરૂપ જોવા હોય તો સાગર ગ્રંથની અંદર 3 શિંગાર કોના છે? રાજજી મહારાજના. 2 શિંગાર શ્યામા મહારાજ. અને શિંગાર ગ્રંથની અંદર કુલ અંગ છાતી શિંગાર 26 ઈ છે. પછી રાજજી મહારાજના મુખારવિંદનું કેવું નૂરી આભા છે એનું વર્ણન. ઈ રીતના 7 સ્વરૂપ લીધા છે.
અમુક લોકો 7 પરિક્રમા, કારણ કે પેલું ચરણ પ્રદક્ષિણા કહે છે ને, તો અમુક લોકો ઈ 7 સ્વરૂપ લે છે. નજીકની પરિક્રમા લઈ તો સામે 7 વન ને દક્ષિણ દિશામાં બટપીપળની ચોકી, પાછળ ફૂલબાગ નૂરબાગ, આ બાજુ લાલ ચબૂતરો, તાળવન ને બળોવન. આ પેલી પરિક્રમા, નજીકની પરિક્રમા. પછી એનાથી થોડાક આગળ જાય તો આમ જમનાજી ને અક્ષરધામ, એની બાજુના વનો, પછી કુંજ નિકુંજ વન, એમાં હોજકોસર તળાવ ને 24 આસનો, પાછળ પશ્ચિમી ચોગાન, આમ જાય ઉત્તર બાજુ તો બળોવન, મધુવન, મહાવન ને પુખરાજ પહાડ, અને પૂર્વ દિશામાં તો કુંજ નિકુંજ વન છેક ઝવેરોની નહેર સુધી ફેલાયેલું છે. આ બીજી પરિક્રમા. પછી ત્રીજી પરિક્રમામાં ફરતે ઝવેરોની નહેર. ચોથી પરિક્રમામાં પરિક્રમા બળવન, મધુવન, મહાવન છે, પણ ઈ જગ્યામાં દક્ષિણ દિશામાં માણેક પહાડ આવે છે. પાંચમી પરિક્રમા વનકી નહેર. છઠ્ઠી પરિક્રમા છોટી રાંગ, 4 હાર હવેલી, અને સાતમી પરિક્રમા બડી રાંગ, જેમાં 8 સાગર ને 8. આ 7 સ્વરૂપ લઈ શકાય, કારણ કે ધણી જ બન્યા છે. મારા ધણીએ જ આ સ્વરૂપ લીધા છે બધા. આપણે જોઈએ કે પરમધામની રજેરજ કોણ બન્યું છે? રાજજી મહારાજ. તો આ રીતના 7 સ્વરૂપે લઈ શકાય. જે મજા આવે છે બધા મારા ધણીના સ્વરૂપ. એટલે જે દિલ સાક્ષી આપે ને ઈ વાત લેવાની. આ એક ચોપાઈ વચન. અને 100 સારે પરનામીને વાસ્તે શયન કે સુખ કાજ. ઈ બધાય પન્ના ધામની અંદર ઈ બધાયનું અવતરણ ક્યાં થયું છે? પન્ના ધામની અંદર. બીજા 7 સ્વરૂપ આઈ લઈ હવે. ખુલાસા, ખિલવત, પરિક્રમા, સાગર, સિંગાર, સિંધી મારફત. આ 7 ગ્રંથોનું અવતરણ. આ 7 સ્વરૂપ જ છે. 14 અંગ મિલી એક ધનિક, એમાં 7 સ્વરૂપનું અવતરણ ત્યાં છે. અને આ 3 અલગ અલગ ભાવ છે. જે દિલ સાક્ષી આપે એને અંગીકાર કરવાનો. બધુંય લાગે તો બધુંય, જે મજા આવે લેવાનું. કારણ કે આમાં ઠોસ પુરાવો નથી મળતો કે ક્યાં 7 સ્વરૂપની જ વાત કરે છે. અને આગળ હવે શું લીલા થાય છે? अब फेर कहो हबसे की जाकी प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई संवत 1715 તમામ. अब फेर કહો હબસે કી ઝાકી પ્રબોધપુરી નામ. જેનું નામ પ્રબોધપુરી છે ઈ હબસાની હું તમને વાત કરું છું. 12 મહિના વિતક થઈ સંવત 1715 તમામ. વિક્રમ સંવત 1715 માં પાછા આવે છે. ગયા હતા ક્યારે? વિક્રમ સંવત 1714 માં અષાઢ મહિનામાં. તો હદકો મહિનો એટલે લગભગ શ્રાવણ મહિનો આવ્યો હોય. વિક્રમ સંવત 1715 નો શ્રાવણ મહિનો હોય. આ જ સમય છે. અત્યારે શું હાલે છે? શ્રાવણ મહિનો. અત્યારે વચ્ચે એક લીલા બને છે. જ્યારે ચોપાઈનું અવતરણ થતું હોય ને સુંદરસાજી, ત્યારે મંત્રી એટલે કે વજીર અને રાજા ક્યાં ગયા છે? કુતુબ ખાન સાથે સુલેહ કરવા, મંત્રણા કરવા. કારણ કે ટેક્સ કર ચૂકવી શક્યા નહોતા. કોણ? જામનગરના રાજા. કારણ કે દીવાનગીરીનું આ ટૂંકમાં કામ લે છે ને, જે આગળ લે, તો એ વારે વારે કર ચૂકવી ન હોય એટલે વારે વારે એની પાસે જવું પડે જી હજુરી કરવા. જેમ ધ્રોલતાન ગયા હતા ને, એવી રીતના આઈના જે અત્યારે જે વજીર હતો ને જામનગરનો, એ વજીર અને રાજા એ તરત જ આને નજરકેદની અંદર રાખી શ્રીજીને અને બે ભાઈઓને, અને તરત જ વયા ગયા હતા ગુજરાત. અને 1 વર્ષે પાછા આવ્યા. વિચાર તો કરો, 1 વર્ષ સુધી આ રીતના મંત્રણા હાલે. તો ત્યાં સુધીમાં શું બન્યું? જે આ મંત્રીઓ છે, રાજાઓની જે રાણીઓ છે, એ બધું આ લીલાને જોવે છે કે આખા આ નજરકેદમાં જ્યાં રાખ્યા છે અફસાની દરમિયાન નૂર પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે. અને ઈ એવી અલૌકિક વાણીનું અવતરણ થાય છે કે ઈ લોકોએ ક્યારે આવું સાંભળ્યું નથી. ઈ જ્યારે આ લીલાને જોવે છે ત્યારે એને એમ થાય છે કે મિહિરરાજ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ, એની અંદર કોઈ અલૌકિક શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. અને આવું વિચારીને તરત જ ઉત્તમબાઈને આ રીતના કાગળોનું ને સાઈનું ખડિયાનું ને બધી વ્યવસ્થા કરીને આપે છે. પણ એ છોડી શકે, એને છોડવાની એની પાસે એવી હુકુમત નથી રાણીઓ પાસે. જ્યાં સુધી આ વજીર અને રાજા પાછા ન આવે ત્યાં સુધી કાંઈ થઈ શકે. અને આ બધી સુંદરતા જે આપણને વિશ્વાસ અપાવવા માટે આ બધી ચોપાઈઓ લખી છે કે શું છે આ સ્વરૂપ. એમ હવે ઓલા સ્વરૂપની લીલા પૂરી થઈ, આ સ્વરૂપની લીલા ચાલુ થઈ. સ્વરૂપ એક જ છે. ઈ જ સ્વરૂપ અત્યારે ઉજાગર થઈ રહ્યું છે અને હવે એની લીલા ચાલુ છે. તો અહીંયા રાણીઓને ખબર પડે છે કે આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. જેવા ઓલા મંત્રી અને રાજા આવે છે સુલે કરીને, તરત જ બધી વાત કહે છે
કે તમે આ કોને અંદર પૂરી દે, તમને કઈ જાણ પહેચાન છે, તમે કઈ તપાસ કરી હતી કે સીધા તમે અંદર લઈ લીધા હતા? એની પર તમે ચોરીનો આક્ષેપ કર્યો હતો, તમારી પાસે પ્રૂફ છે ને ચોરી કરી હતી તમારા રાજ દરબારમાંથી? ખાલી કોઈ ચુગલી કરી તરત વાત માની લીધી? પાપ લાગશે. એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, ડરી જાય છે જ્યારે આ બધી વાત બતાવે છે ને ત્યારે વજીર ને. એક તો એને કાંઈ ગુનોય નથી કર્યો, તમારું ચોર્યું નથી, છતાં એક વર્ષ સુધી તમે એને બંધનમાં રાખ્યા. તમે એને અત્યારે ને ત્યારે છોડો. રાણીઓ બધી ડિટેલમાં વાત કરે એક વર્ષ સુધી શું લીલા બની બધી, અને એમનેમ નહીં, શીરો પાઉં દઈને એને છોડો. શીરો પાઉં એટલે શિરથી લઈને પાઉં સુધી એટલો શિંગાર કરીને એને ટૂંકમાં એનું જે તમે લૂંટ્યું છે ને એટલું ડબલ આપીને સન્માનપૂર્વક એને તમે અહીંયા વાતે ગાતે એમને મોકલો. અને આખા દરબારની અંદર અને આખા શહેરની અંદર આખાને બધાને જણાવો કે અમે આના વાક વગર પૂર્યા. એ શીરો પાઉં આપ્યો કહેવાય. આવી રીતના તમે એને છોડો. અને જ્યારે આ વાત સાંભળે છે ને વજીર, ત્યારે વજીર તરત જ એમને વાંચતે ગાતે આ શીરો પાઉં દઈ એમને બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. અને જે વાણીનું અવતરણ થયું છે ઉત્તમબાઈ દ્વારા જે લખવામાં આવ્યું છે, સુંદર સાજી અંદર તો એક પ્રકાશની અંદર કે એની આ કલશમાં ખબર મને યાદ નથી કેમાં કહે છે કે કાલે પથ્થર ઢીક ઉતે ઈ પીગળી ગયા. જે કાળા પથ્થર હતા, મોટા મોટા પથ્થર હોય કે જે કોઈ દી પીગળે જ નહીં. કોણ હતું ઈ? સામળિયા ઠાકોર. જે કીધું હતું તમે બે ભાઈ કામકાજથી અજાણ થઈ ગયા હો, સદગુરુ મહારાજને હું બહાર કાઢી મૂકીશ, ગાંધીભાઈ ને સદગુરુ મહારાજને. જે કોઈ દી પીગળે નહીં ને ઈ પીગળી ગયા. શ્રીજી એમને હબસાની અંદર ચર્ચા સંભળાવે છે અને એટલો રસ આવ્યો પડ્યા, કારણ કે બીજું કામ સુંદર સાજી કઈ કામ જ નથી. તો જ્યારે આવું એકાંત મળે ત્યારે સમજો હબસાની અંદર છીએ આપણે. હબસામાં હોય ને એવું ફીલ થાય અમને અત્યારે. બહુ મજા આવે. એકાંત છે ને સુંદર સાજી, એકાંત આપણા જીવનની અંદર એકાંત મળતું હોય ને, મળ્યું હોય ને એને વધાવી લેજો. એકાંતથી ભાગતા નહીં. એકાંતમાં શું પ્રાપ્ત થાય ને બતાવે છે આપણને. એકાંતની અંદર વાગોળવાનો સમય મળે છે આપણે, પણ જો વાગોળી શકી તો ખૂબ જરૂરી છે એકાંત. એમાં ધણીની ઓળખાણ થાય છે. ભેગા હોય ને ધણીની ઓળખાણ થાય છે ને સાથની ઓળખાણ થાય છે. આપણે અહીંયા ધારો કે જે સાથ વિતકથી વિતક આવે છે, 11 મહિના નથી આવતો અને પાછા વિતકમાં આવે છે, મળી છે ત્યારે કેટલો આનંદ થાય છે મળી. અને કાંઈ સંબંધ છે સુંદર સાજી, આપણે કોઈના અહીંયા મામા મસીના ફઈના પોરિયા થાય કોઈ તો અત્યારે અંદર પ્રેમ કેટલો બધો ઉભરાય જ્યારે આપણે ભેગા થાય ત્યારે. ઉભરાય કે નહીં? આપણે કાંઈ સંબંધ નથી, પણ કયો સંબંધ છે આપણો? ધામનો સંબંધ છે, નિસ્બતી છે. અને બાકીના 11 મહિના એકાંત મળે ને તો આ વચનને વાગોળવા. શું કરવાનું? વાગોળવાનું. મેળો પણ જરૂરી છે અને એકાંત પણ જરૂરી છે. તો એકાંતની અંદર બીજું કાંઈ કામ નથી. તો શ્રીજી સતત સામળિયા ઠાકોરને આ વચનો સંભળાવે છે અને સાંભળીને એને ખબર પડી ગઈ કે મારો ભાઈ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ, એને અફસોસ થાય કે મેં ખોટો રોક્યો હતો. જ્યારે એ આ રીતના સદગુરુ મહારાજના ત્યાં ચર્ચા સાંભળવા જતા હતા બંને ભાઈઓ, ત્યારે હું ખોટો રોકતો હતો એમ. એ પીગળી ગયા. જો આપણી ધીરજ આવી હશે ને તો ઘરના પરિવારના કુટુંબીજનો ગમે એવા હશે ને એક દિવસ પીગળી જશે. પણ સતત મારી ઈ રાહમાં મારી ચાલમાં રૂકાવટ આવવી જોઈએ. અહીંયા જોવાનું આ લીલા શું કામ કરીને બતાવે છે, એ આપણને બતાવે છે. એ ક્યાંય ઉભા રહ્યા છે. સામળિયા ઠાકોર કીધું તમે ચર્ચા સાંભળવા ન જાતા, અને એમ વિચાર્યું ના મારા ભાઈ કહે છે તો મારે નથી જવાનું, મારે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. મારી ઘણી બાજુની ચાલ રૂકાવટ નો આવી છે. મારી જે જવાબદારી છે હું નિભાવું, એને નિભાવી કે નહીં. 13 વર્ષ માયામીને થા ઉપર લૌકિક બોજ આવ્યું કે નહીં? એને એવું છે કે જવાબદારીથી ભાગ્યા, ક્યાંય ભાગ્યા નથી. જવાબદારી નિભાવી. એમાં આપણે જવાબદારી નિભાવવાની. કમાવા જવાનું છે, કમાવાનું છે. અહીંયા ઘરમાં જે ગૃહસ્થ છે, જેને ઘરના કામ કરવાના છે એ કરવાના છે, રસોઈ બનાવવાની જે કરવાનું હોય. પણ જે મારી ઓલી જવાબદારી છે ને એ મારી ચૂકાવી જોઈએ. એ ચૂકા નથી સુંદર સાજી, ક્યાંય એટલે ક્યાંય. તો એ મારી ચાલમાં એ રૂકાવટ ન, બધા કામ કરવાના છે, પણ મારી ચાલ ઊભી રહેવી ન જોઈએ. ઘણી બાજુની જે મારી સ્થિતિ છે એ સતત બની રહેવી જોઈએ.
એ આ લીલા કરીને મને બતાવે છે સ્વરૂપ. અને આ રીતના જે આ વચનો અવતરણ થયા છે એને શ્રીજી ક્યાં ચડાવે છે? શિર ઉપર. અને વાંચતે ગાતે લઈ અને કોની પાસે આવે છે? બિહારીજી પાસે. ये किताब लेके लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की કરી પાયા સુખ આત્મ. આ બધા વચનો લઈ, બધા ગ્રંથો લઈ અને આવી અને બિહારીજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ કરે છે. અને પછી એક વર્ષ શું જોજો સુંદરસાજી, એને હું નહીં ખબર પડી કે મારે કોને લીધે અંદર જવાનું થયું. વાયા વાત નહીં ખબર પડી હોય એના સુધી વાત નહીં પહોંચી હોય. ખાલી એક એની અંદર જઈ આપણે શ્રીજીની અંદર જઈને આ પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરીએ. એમના લીધે એને ખબર છે મારે પત્નીનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, પત્નીનું ધામ ગમન થયું, પણ એની નજર ત્યાં છે જ ને, એનું ફોકસ છે ને અત્યારે શાકુંડલ સકુમાર એટલું ઝૂમ અને સદગુરુ મહારાજ. ત્રીજી વસ્તુ એને નજરમાં જ નથી. એની યાર શું થઈ રહ્યું છે ને એને ખબર જ નથી. જ્યારે આપણું ફોકસ આવું થાય ને ત્યારે માયા પ્રત્યે આપણે ક્યારેય ફરિયાદ નહીં કરીએ કે માયાએ મારી સાથે આમ કર્યું. જ્યારે આવું ફોકસ થાય ને, આ વિતક જેવો આ જે સ્વરૂપ આપણને નજરિયો આપે છે ને, એને બધી ખબર છે મારે કોને લીધે અપસામાં જવાનું થયું. હવે આવું હોવા છતાં આપણે તો કેટલી રીહ રાખીએ, કેટલી રીહ રાખીએ એમાં. છતાંય એના ચરણોમાં જઈને પ્રણામ કરે. કોને પ્રણામ કરે? સદગુરુ મહારાજની ગાદીને પ્રણામ કરે છે. એ સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર બિરાજમાન મારા સદગુરુ જ છે. બિહારીજીની અંદર રતનભાઈની વાસના નહોતી. વાલભાઈ જીદ કરે છે, સદગુરુ મહારાજને કહે છે કે તમે બધી અહીંની પરાતમને ઓળખીને નામ આપો છો, તો બિહારીજીની અંદર કોની પરાતમ છે એનું નામ કેમ નથી આપતા? વાલભાઈ જીદ કરે છે. તો કે એની અંદર આતમ નથી તો હું કેવી રીતના એને નામ આપું? સદગુરુ મહારાજ કે નથી એની અંદર આતમ. કઈ મારો દીકરો છે ને નામ આપી દઉં એવું કઈ ખોટું તો ન કરી શકું? એની અંદર કોઈ આતમ નથી. વાલભાઈને ખબર છે કે સદગુરુ મહારાજ મિહિરરાજ્યનું હર હંમેશ માન રાખે છે. એમની પાસે જાય છે અને એમને કહે છે, અને કહે છે કે બિહારીજીની અંદર આવીને કહે છે સદગુરુ મહારાજ આતમ નથી. એવું કેમ શક્ય બને? ત્યારે કે એવું થોડી ન હોય, રતન ના ભૂખે તો રતન જ હોય ને, રતન જ આવે ને. આટલું ખાલી બોલ્યા ને ત્યાં જ સીધી રતનભાઈની આ વાસના આવીને બિહારીજી મહારાજની અંદર સમાઈ જાય છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સ્વરૂપનું બોલવાથી શું થાય ની બતાવે અને સીધી રતનભાઈની વાસના આવી જાય છે. તો ઈ સ્વરૂપે જેવું તેવું નથી. ઈ રતનભાઈએ અહીં આવીને આ બ્રહ્માંડમાં ખોજ કરીને બતાવ્યું. અને પરમહંસની ઉપમા ઈ રતનભાઈ, એની જર્ની જોઈને ત્યારે એમ થાય કે એના જીવનમાં તો કષ્ટ સિવાય બીજું કઈ નથી. રતનદાસજી મહારાજની જ્યારે જીવની જોઈ આપણે કે આટલી કષ્ટની તો કદાચ કોઈ એટલે કોઈ દિવસ નહીં. એક લંગોટ બાંધી નીકળી જવું એટલે સુંદરસાજી અને ચકાસે કે મારી અંદર હજી અભિમાન કે આ ટૂંકમાં ઈર્ષા કે હજી માન સન્માન નું કઈ છે કે નહીં, તો નિર્વસ્ત્ર નીકળી જાય છે. એક લંગોટ હોય છે ને, લંગોટે કાઢી નાખે છે. કઈ અવસ્થા, શું નજરમાં છે, કોણ કેવું કેસે, કાંઈ પડી નથી. કાંઈ એટલે કાંઈ. અને એ ખબર નથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, પરમાત્મા કોણ છે, હું કોની ખોજમાં નીકળો છું. અને આવી જ્યારે બધા દર્શન આપે છે, હનુમાનજી આવે છે કેટલી વાર શિવજી આવે છે, છતાંય ક્યાંય ફસાવું નહીં. એ કેવડી મોટી વાત છે સુંદરસાજી, બહુ એટલે બહુ મોટી વાત. આપણા દ્વારા જો કઈ લીલા કરવા માંડે ને આપણી અંદર જરા કે ચમત્કાર આવે ને, એટલે એ ચમત્કારમાં આપણે ફસાઈ જઈએ. આવીને ખાલી 5 જણા નમન કરવા માંડે ને દરરોજ આવીને, અને કે તમારા દ્વારા બહુ અલૌકિક લીલા થઈને કઈ ખાચે આપણે બોલતા હોય થાવા માંડતું હોય ને, તો એમાં ફસાઈ જાય. હનુમાનજીમાં ન ફસાવું, શિવજીમાં ન ફસાવું. એમના ગુરુજીની કેવી લીલા સુંદરસાજી, એક પૂરેપૂરા ગૃહસ્થ, અને એના જીવનમાં ખાલી એક દાદા ગુરુના જીવનમાં એક રામ રતનદાસજી મહારાજ સિવાયનો કોઈ શિષ્ય નહીં.
કોઈને જોતા એવું ન લાગે કે આ કોઈ પહોંચેલી વ્યક્તિ છે. આપણી જેમ ગૃહસ્થ, બાળકો, પરિવાર, પત્ની બધુંય. અને ઈ નજરિયો કે રામરતનદાસજી મહારાજ એમને ઓળખી લીધા. આ લીલા દ્વારા જોવાનું સુંદરસાજી એમ. આ બધી આ પરમહંસો આપણને ચાલ બતાવે છે કે શું કેવી આ બ્રહ્માંડમાં તમારે ચાલ ચાલવી. અહીંયા આવીને એવી જ રીતના એને સદગુરુ મહારાજ દેખાય છે. એમ કીધું કે તારા દ્વારા જાગણી થવાની, છતાં ઈ નથી દેખાતું કે મારી અંદર સદગુરુ મહારાજ છે. સુંદરસાજી 3 ગ્રંથોનું અવતરણ થઈ ગયું છે, છતાંય એમાં ફસાણા નહીં. સદગુરુ મહારાજની ગાદી એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. અને અહીંયા બિહારીજીના ચરણોમાં આવીને બધા ગ્રંથો એમના ચરણોમાં મૂકે છે. બધી પોતાની આપ વીતી બધી બતાવે છે. અને બિહારીજી મહારાજ આ બધા ગ્રંથો વાંચે છે. જોયે પ્રકાશ ગુજરાતીના વચનો. ઇન્દ્રાવતીને હું અંગે સંગે, ઇન્દ્રાવતી મારું અંગ, જે અંગ સોંપે ઇન્દ્રાવતીને તેને પ્રેમે રમાડું રંગ. આ બધા વચનો જોવે છે. સહી તું મેરા ધની લે બેઠી, કોઈ ઓર ન દેખન હાર. અબ તું દેખ, દેખ તું પીવું લેવું અપના, તો તું કહ્યો સોહાગી, હું મારો ધણી છીનવીને લઈશ. ખરેખર આ પ્રકાશ હિન્દુસ્તાનીની ચોપાઈ છે, જેનું અવતરણ ખરેખર અનુપ શહેરમાં થયું. પણ આવી જ લગતી ચોપાઈ પ્રકાશ ગુજરાતીમાં છે. સહી મેરી બાઈ તું રતન, મોહે મિલે છબીલે લાલ. કરી મુજે સોહાગાની અબ મેં ભાઈ કે હું નિહાલ થઈ ગઈ, મને મારા છબીલા મળી ગયા. છબીલા કોને કહે સુંદરસાજી? સદગુરુ મહારાજ. અને હવે હું લાલ થઈ ગઈ. લાલ એટલે પ્રેમનો રંગ ચેડો મારી અંદર. હું નિહાલ થઈ ગઈ, નિહાલ થઈ ગઈ, ધન્ય ધન્ય થઈ ગઈ. ગુજરાતી ભાષામાં કાઠિયાવાડી શબ્દમાં એમ કે ન્યાલ થઈ ગઈ. કંઈક સારું મળી જાય ને એટલે કે ન્યાલ થઈ ગઈ. ન્યાલ એટલે નિહાલ, નિહાલ એટલે ધન્ય ધન્ય થઈ ગઈ કે મારા ધણીની આવી કૃપા કે મને મળી ગયા. આ બધા વચનો જોવે છે ને, સહી મેરી બાઈ તું રતન, અને તે મારા ધણી છનવી લીધા, અને હવે તું જોજે હું મારા ધણી લઈને જ રહીશ. આ વચનો જ્યારે જોવે છે સુંદરસાજી, ત્યારે ચમકે છે કે જો આ વચનો અત્યારે સાથની અંદર જાહેર થઈ જાય તો મારું કઈ માનપાન રહેશે નહીં. અરે મિહિરાજી, આ તમે શું કર્યું? આટલી કસની કરવાની ક્યાં જરૂર હતી? હું આ શહેરમાં, અહીંયા તમારા જ શહેરમાં બેઠો હતો. આ જેટલો વિરહ કર્યો ને એનો અનુભવ અહીંયા મને થયો. આવો વિરહ કરવાની શું જરૂર હતી તમારે? કોણ કહે છે? બિહારીજી. કોને કહે છે? ઇન્દ્રાવતીજી ને શ્રીજીને. આવો વિરહ તમારે શું કામ કરવો જોઈતો? એક કામ કરો, આ વચનો અત્યારે ક્યાંય જાહેર કરવા નથી, આ વચનો રાખી દે. સુંદરસાજી જયારે આ જોવે છે ને આ વચનોને, ત્યારે હરખાય છે કે કેવી રાજી મહારાજની કૃપા થઈ કે આ વચનો આવ્યા. સદગુરુ મહારાજ સાક્ષાત આવીને વચનો કેવડાવ્યા. પણ એ વચનો ત્યારે જાહેર થયા, અને આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી. એ વચનો જ્યારે સાથી સ્વરૂપની સાથે હતો, છતાંય રાસના, પ્રકાશના, સટૃતુના, કલશના વચનો સાંભળવા મળ્યા. અને આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી, 14 અંગ આપણને મળ્યા. બોલો સુંદર સાથ કી જય. यहाँ से फारक भये 16 तरह के साल, वास्ते गाव बसावने आए जूनागढ़ के हाल. 17 तरह इहाँ रहे 18 के बरस, कांजी भाई इहाँ रहे वही बानी सुने सरस. હવે એક વર્ષ સુંદરસાજી અહીં રહે છે, 1.5 વર્ષ જેવું. પછી 1716 ની અંદર જુનાગઢ ગામ બસાવવા માટે નીકળી જાય શ્રીજી. કારણ નથી બતાવતા અહીંયા લાલદાસજી મહારાજ. બીજા વિતકમાં ક્યાંય મળ્યું નથી. શું કામ? બસ ઈ જાય છે ત્યાં, અહીંયા નીકળી જાય છે. કારણ કે આ વચનો જે જાહેર થવા હતા ને, સુંદર તેનાથી વંચિત રહી ગયો. અને ત્યારે શ્રીજી હવે નવતનપુરીમાંથી નીકળી જાય છે. 1716 નો એન્ડનો લગભગ સમય હોય છે, અને જુનાગઢ બાજુ નીકળી જાય. ત્યાં રસ્તામાં એક ગામ આવે છે. કયું ગામ છે? ધોરાજી.
ક્યારેક ક્યારેક સર્ચ મારું નવરા હોય ને ત્યારે જુનાગઢ થી નવતનપુરી થી ધોરાજી થી જુનાગઢ કેટલો સમય થાય પહોંચતા સુંદર સાચી. એના માટે કેવું જબરું આમ છે ને કે એને કાંઈ દેખાતું નથી ને આ લક્ષ્ય જબરું થઈ ગયું ને એના પગ થાકતા નથી એની સખીઓને ગોતતા. આજે એના પગ ચાલુ છે, સતત આ વચન રૂપે ઈ ફરી રહ્યા છે બધે આપણી ઘરે ઘરે આવ્યા ગોતતા. જ્યાં સુધી આ બ્રહ્માંડ રહેશે ને સુંદર સાજી ત્યાં સુધી એનું વિચરણ ચાલુ જ રહેવાનું. ઈ પગ ચાલ્યા જ કરવાના, ઊભા જ નથી રહેતા. હવે અહીંયા કોઈ જાહેર ન થવા દીધી તો ત્યાંથી નીકળી ગયા અને રસ્તામાં જ્યારે ધોરાજી આવે છે ત્યારે વિશ્રામ કરે છે. એક નદીના કિનારે એક ચબૂતરો હોય છે, વૃક્ષ હોય છે, અને વૃક્ષ પાસે બેસી અને વિશ્રામ કરે છે. ત્યારે ઈ સમયે તેજકુરીજી ત્યાં પાણી ભરવા આવે છે નદીના કિનારે એમના પિતાજી સાથે, વીરજી ભાણજી સાથે. જ્યારે શ્રીજીને બેઠેલા જોવે છે ત્યારે ઈ ઘૂંઘટ કરી લે છે, આટલો ઘૂંઘટ. ત્યારે તેજકુરીજીની ઉંમર લગભગ 16-17 વર્ષની, કારણ કે વિક્રમ સંવત 1699 માં એમનું પ્રાગટ્ય છે, એટલે કે એનો જન્મ છે. અને વિક્રમ સંવત 1716 ની અંદર, વિક્રમ સંવત 1716 ની અંદર ઈ જોવે છે એટલે લગભગ 16-17 વર્ષની ઉંમર છે. ત્યારે પિતાજી પૂછે છે કે તારા તો વિવાહ નથી થયા તો કોની લાજ કાઢે છે? તો કે ઓલા સામે બેઠા ને વૃક્ષને ટેકો દઈને જે ચબૂતરા ઉપર, ઈ મારા પતિ છે. તો પિતાજી કહે છે તું શું વાત કરે છે? તારા તો લગ્ન નથી અને તું એમ કહે છે મારા પતિ, કે મારા પૂર્વ જન્મના પતિ છે. તો કે આ કેવી રીતના શક્ય બને? તો કે આ શક્ય છે. એમનું નામ કે છે, એમનું નામ આ તનની અંદર શ્રી મહેરાજ ઠાકોર છે. એમના ભાઈઓને નામ આપે છે. એમના આગલા જન્મમાં હું એમના પત્નીના રૂપમાં હતી ત્યારે મારું નામ ફૂલબાઈ હતું અને આ કારણથી મારે આ રીતના તન છોડવું પડ્યું. આખું સંબંધની વાત કરે છે કે આ કોઈ શક્ય ન બને. તો કે તમે ત્યાં જઈને પૂછી લ્યો. અને વીરજી ભાણજી તેજકુરીને લઈને જાય છે મહેરાજ ઠાકોર પાસે અને એમ કહે છે કે મારી દીકરી એમ કહે છે કે તમે એમના પૂર્વ જન્મના પતિ છો. અને બધી વાત સાક્ષી આપીને વાત કરે છે. અને ત્યારે શ્રી મહેરાજ ઠાકોર એમને પતિના રૂપમાં સ્વીકાર કરે છે અને કહે છે કે મારે કોઈ જરૂર નથી, પણ આ રીતના છે, આ પૂર્વજન્મના જ પત્ની છે એટલા માટે એને પત્નીના રૂપમાં સ્વીકાર કરીને ગાંધર્વ મેરેજ કરે છે. પણ કહે છે કે હું તમને પત્નીનો દરજ્જો નહીં આપું ઈ રીતના, કારણ કે સાંસારિક રીતે મારે હવે કોઈ મને સંસારની અંદર મોહ નથી. તો કે હું સતત તમારી આ યાત્રાની અંદર સતત તમારી સાથે રહીશ. મારે કોઈ સાંસારિક મોહ નથી, સાંસારિક સંબંધની મને કોઈ ચાહના નથી. તો આ રીતના એમનું એક અંગ બની ધર્મ કાર્યમાં સાથ બનીને એમની સાથે રહે છે. સુંદર સાચી ખાલી વિચાર કરજો કે ઈ સમયના જે સુંદર સાથ છે એમનું ઈમાન કેવું. અહીંયા મહેરાજ ઠાકોરની ઉંમર કેટલી છે? શ્રીજીની ઉંમર 40 વર્ષ અને તેજગુરીજીની ઉંમર 16 વર્ષ. તો એને કોઈ નહીં કીધું હોય કે સંસાર છોડવાના સમયે આ સંસાર માંડે છે? હજી પ્રાણનાથજીના રૂપમાં જાહેર નથી થઈ ગયા, બધા એને સુંદર સાથ જ માને છે. તો નો કહેવાના વચનો નહીં કીધા હોય એને. ઉંમર કેવડી? 40 વર્ષ અને પત્નીની ઉંમર 16 વર્ષ. ઈ સુંદર સાથને ધન્ય છે. ઈ સુંદર સાથનો નજરિયો કેવો જબરો. અને આ રીતના પછી ધોરાજીમાં આ રીતના સ્વીકાર કરે છે, અંગીકાર કરે છે તેજગુરીજીને અને જુનાગઢ આવે છે. બાજુમાં જોશીપુરા ગામ છે, ત્યાં 2 વર્ષ રહે છે. વિક્રમ સંવત 1717 અને વિક્રમ સંવત 1718 2 વર્ષ ત્યાં રહે છે. ત્યાં કાનજીભાઈ કરીને સુંદર સાથ હોય છે ને એક હરજી વ્યાસ બ્રાહ્મણ છે ને એમની ઘરે સેવા કરતા હોય છે. અને ખબર પડે છે કારણ કે આ કાનજીભાઈ સદગુરુ મહારાજ વખતે ચર્ચા સાંભળવા, આ બધા ઈ જ સાથ છે સદગુરુ મહારાજ વખતના.
એટલે એમને ખબર પડે છે કે મહેરાજ ઠાકુર અત્યારે અહીંયા જુનાગઢમાં છે, એટલે આવે છે ત્યાં. અને એ જ સમયે હરજી વ્યાસ બ્રાહ્મણ છે ને, એને ધામ જવાનો સમય થઈ ગયો છે. એની ટૂંકમાં માંદા હોય છે, બીમાર હોય છે. તો ત્યારે એના પરિવારજનો છે ને, એને જમીન ઉપર સુવડાવી દે છે. એને એમ લાગે છે કે આને ધામ જવાનો સમય થઈ ગયો છે, અને એમના હાથે દાન પૂન કરાવે છે. કારણ કે પહેલાના જમાનામાં સુંદર સાજી એવું હતું કે આ રીતના મૃત્યુનો સમય નજીક આવે ને, એટલે એમના હાથે દાન પૂન કરાવે કે એના દ્વારા કંઈક પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય ને એને સ્વર્ગલોક પહોંચે. તો અહીંયા જ્યારે એમના હાથે દાન પૂન કરાવે છે ને, ત્યારે હરજી વ્યાસ એમને ટોકે છે કે ભાઈ આ હું કામ મારા હાથે તમે દાન પૂન કરાવો? આ તો જમપુરીનું સાધન છે, અને જમપુરીમાં તો જ્યાં સુધી પુણ્યની કમાણી છે ત્યાં સુધી રહેવા મળશે સ્વર્ગલોકની અંદર. વળી પાછું અહીંયા પુણ્ય કમાવા આવવું પડશે. હું જમપુરી જવાનો નથી, હું ન્યાનો નથી, અને કદાચ મારો ધામ જવાનો સમય થઈ ગયો તો મારી અંદર બે દાજ છે, બે ઈચ્છા લઈને જાઉં છું કે જેની આજ દિવસ સુધી મેં હા કીધી ને એની કોઈએ ના ન કીધી, અને જે વાતની મેં એને ના કીધી ને એની કોઈએ હા ન કીધી. એને એના જ્ઞાનનો અહંકાર હતો. જ્યારે આવા વચનો સાંભળે છે ને, ત્યારે કાનજીભાઈ ચોકી જાય કે આ પરમધામની તો વાસના નથી ને. આવા વચનો કે હું આઈનો નથી, જમપુરીનો, સ્વર્ગનો નથી, તો ક્યાંના હશે? કાનજીભાઈ વિચારે છે, અને તરત જ શ્રીજી પાસે આવે છે. કારણ કે એ બે સાથ તો મળેલા છે પેલા સદગુરુ મહારાજ વખતે. અને શ્રીજી પાસે આવીને વાત બતાવે છે કે આવા હરજી વ્યાસ એક બ્રાહ્મણ છે, અને એનો ધામ જવાનો સમય થઈ ગયો. એમ કે છે કે હું અહીંનો સ્વર્ગ લોકનો નથી, અને એક વાતનો એક એને અહંકાર છે, જેની મેં એને હા કીધી એની કોઈ ના નો કીધી, જેની મેં ના કીધી એની કોઈ હા નો કીધી. તો મને એમ થાય છે કે એનો અહંકાર તૂટવો જોઈએ. તો શ્રીજી કહે છે કામ કરો, તમે સરસ મજાની એની સેવા કરો. સમય આવશે ને ત્યારે એમની સાથે હું ચર્ચા વિચારણા કરીશ. અત્યારે તમે એની સેવા કરો. જો એ જીવતા રહેશે તો એમની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીશું. તો કે ભલે. અને કાનજીભાઈ અહીંયા આવી અને એવી સરસ સેવા કરે છે. સુંદરસાજી કાનજીભાઈની ઓળખાણ છે કે મહેરાજ ઠાકોર કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. કારણ કે સદગુરુ મહારાજ જ્યારે હતા ને, ત્યારે સદગુરુ મહારાજના મુખારવિંદ ઉપર હર હંમેશ મિહિરરાજજીનું નામ રહેતું, હર હંમેશ. અને અહીંયા આવીને કાનજીભાઈ હરજી વ્યાસની સેવા કરે. સરસ મજાના તાજા તાજા શાકભાજી લઈ આવે બાગમાંથી, અને સરસ મજાની રસોઈ બનાવી અને હરજી વ્યાસને જમાડે. અને શ્રીજીએ કીધું કે જાઓ, ઈ સાજા રહેશે, એની તબિયત સારી થશે તો શાસ્ત્રાર્થ કરીશ. આ વચન સાંભળ્યા તો અહીંયા તબિયત સારી થવા માંડી હરજી વ્યાસની. અને એવા હરજી વ્યાસ ખુશ થાય કાનજીભાઈ ઉપર કે મને કોઈ 1000 રૂપિયા આપે ને તોય હું ખુશ ન થાવ, એવી હું તમારી સેવાથી ખુશ થયો છું. કંઈક માગો મારી પાસે, તમારે શું જોઈ? ઈ જમાનાના 1000 રૂપિયાઓ કે જ્યારે પૈસાની એની વેલ્યુ હતી, 2 પૈસા, 5 પૈસા, 10 પૈસાની વેલ્યુ હતી. ઈ જમાનામાં કે છે મને કોઈ 1000 રૂપિયા આપે ને તોય હું ખુશ ન થાવ ને, એટલો હું ખુશ તમારી સેવાથી થયો છું. સેવા કેવી કરી? આ એક એક વાત આપણને આમ ટકોર કરે બતાવે. કે છે માગો, તો કે સમય આવશે ત્યારે હું માગીશ, અત્યારે કાંઈ મારે જોતું નથી. અમુક સમય પછી પાછા કહે છે કે કેટલીક, જેમ આમ કહે છે ને કે હું તમારી સેવા સહન નથી કરી શકતો. કોણ કહે છે? ભૂલી ગયા? હરિદાસજી. હરિદાસજી કોને કહે છે? દેવચંદ્રજી બાટને, સદગુરુ મહારાજ. અહીંયા એવી રીતના સેવા સહન નથી કરી શકતા કે આમ કેટલી સેવા કરો, કંઈક માગો ને એ સેવાના બદલામાં મારી પાસે. આટલી તમે સેવા કરો કાનજીભાઈ, કંઈક તો માગો. હવે સમય આવી ગયો માગવાનો. એક સાધુને તમે ચર્ચા સંભળાવો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. વૈદે કીધું તું અને એ ભાવતું હતું. આ એવું થઈ ગયું.
અરે કાનજીભાઈ, શાબાશ કાનજી તુમકો, આમ ખુશ થઈ જઈએ હરજી વ્યાસ કે મને જે ગમતું હતું ભાઈ, મને આ મારો આહાર જ આ હે, ચર્ચા કરવી. ઈ જ આ વેદો ને શાસ્ત્રો ઉપર ચર્ચા કરવી, ઈ મારો ખોરાક છે, ઈ મારો આહાર છે, અને ઈ જ તમે મારી પાસે માંગ્યું. હું તમને કહું કાનજીભાઈ, તો કે એક સાધુને તમે ચર્ચા સંભળાવો, બોલાઈ આવો તમે, આમ હરખાઈ હે હરજી વ્યાસ. અને આ સમયે કાનજીભાઈ આવી અને શ્રીજીને કહે છે કે હાલો, હરજી વ્યાસે આ રીતના તમને બોલાવ્યા છે. આવી અને પ્રણામ કરે છે, અને હરજી વ્યાસ પૂછે છે ક્યાંથી પધાર્યા તમે? આગતા સ્વાગતા કરે છે અને પૂછે છે ક્યાંથી આવ્યા તમે? હું પરદેશથી આવ્યો છું. જેમ આપણે બધે પરદેશથી આવ્યા નહીં, આ આપણો દેશ નથી સુંદર સાચી, આ આપણો, પણ આપણને આ જ આપણો દેશ લાગી રહ્યો છે. આપણો દેશ કયો છે? પરમધામ. ત્યાં આપણા પરિવારજનો છે, ત્યાં આપણું ઘર છે. તો અહીંયા કહે છે કે હું પરદેશથી આવ્યો છું. બધી વાત કરે છે, આગતા સ્વાગતા કરે છે, અને થોડી ચર્ચા કરીને પછી એમ કહે છે કે મારા બગીચો અહીંયા નજીકમાં જ છે, ત્યાં ઉતારો આપે છે. અને હવે ચર્ચા ચાલુ થઈ. એની અવસ્થામાં પહોંચજો સુંદર સાજી, આ લીલામાં પહોંચજો. આ લીલામાં શ્રીજીનું હૃદય છે ને, એની અંદર વિશ્રામ કરજો અને જોજો કેવી કરુણા છે, કેવી નરમાઈશ છે. સદગુરુ મહારાજમાં ખબર હોવા છતાં સાક્ષાત દીદાર થયા છે વૃંદાવનની અંદર કૃષ્ણજીના રૂપમાં, છતાં 14 વર્ષ ભાગવત સાંભળે છે. કેટલી નરમાઈશ! અહીંયા 2 મહિના સુધી ભાગવત સાંભળે છે. 2 મહિના, જેના દ્વારા સાક્ષાત વાણી અવતરણ થાય છે, જેના ધામ હૃદયમાં રાજશ્યામાજી, સદગુરુ મહારાજ, શ્રી સુંદરભાઈ, શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી બધાય બિરાજમાન છે, છતાં 2 મહિના સુધી ભાગવત સાંભળવી. આ લીલા શું બતાવે મને? અને સુંદર સાજી, આપણે આટલું જાણી જાય ને, અને કોઈ અહીંયા આપણે અથવા બીજે કોઈ પણ જગ્યાએ ચર્ચા સાંભળી, ચર્ચામાં જરાક એનાથી આડાવડું કહેવાય જાય ને, એટલે આપણે સમજી આને કઈ આવડતું નથી, આના કરતા હું વધારે જાણું, હવે આની ચર્ચા સાંભળવા જવું નથી. આ કોની વાત હોય સુંદર સાજી? મારી. બધું જાણવા છતાં એમના ચરણોમાં જી હજુરી કરવી, એટલે હજી વેસ ક્યાંય વાત બતાવે એટલે કે હાજી આ બરાબર છે, આમ જ છે. તો કોઈને આપણી વાત બતાવી હોય તો કેવી રીતના એને પોતાની વાતમાં લેવાને, ઈ આપણને આ પ્રસંગ બતાવે છે. અને વાત કરતા કરતા એક દિવસ હરજી વ્યાસ ભગવાન નારાયણના ઠેકાણાની વાત બતાવે છે કે 84 લાખ યોજન મોટું એક હીરાનું મંદિર છે. શ્રીજી થાય છે લાગ આવ્યો છે, આ કોનું ઠેકાણું છે? તો કહે છે કે આ ભગવાન નારાયણનું ઠેકાણું છે. અચ્છા, આ એમનું ઠેકાણું છે. ઈ ક્યાં આવ્યું? મને બતાવો ને. તો કે ના, આ તો અક્ષર ભગવાનનું ઠેકાણું છે. કોનું ઠેકાણું છે? જોજો, હવે એક જગ્યાએ ઊભા નથી રહેતા. પેલા કોનું કીધું? ભગવાન નારાયણ. પછી કે અક્ષર ભગવાનનું ઠેકાણું. તો શ્રીજીજી આ તો વધારે ફસાણા, અક્ષર ભગવાનનું બોલ્યા એટલે વધારે ફસાણા. અચ્છા, અક્ષર ભગવાનનું ઠેકાણું. તો અક્ષર ભગવાનનું ઠેકાણું છે તો આ ક્યાં આવ્યું? ઉપર આવ્યું, નીચે આવ્યું, આ બ્રહ્માંડની બહાર આવ્યું, અંદર આવ્યું? પ્લીઝ મને કહો ને, મને કાંઈ ખબર નથી. એના ચરણ પકડી લે, મારાથી અંતર ન કરો. જો તમે મને નહીં બતાવો તો મને બીજું કોણ કહેશે? આ ઠેકાણું ખરેખર આવ્યું ક્યાં? આ 3 ગુણ ને 5 તત્વ ને 4 પ્રલય ને 14 લોક, જે આપણે ઓલા કાનજી ભટ્ટ સાથે વાત થઈ હતી, એને આ પ્રસંગને કનેક્ટ કરજો. જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા, એ કોણ પ્રશ્ન પૂછવાવાળું કોણ હતું? કોણ હતું? પ્રશ્ન કોણે પૂછ્યા હતા કાનજી ભટ્ટ? મેરાજ ઠાકોર અને ગોવર્ધન ઠાકોરે. ઈ જ સ્વરૂપ અહીંયા છે. તો આ ઠેકાણું ક્યાં આવ્યું? મને વાત બતાવો ને. 14 લોકની અંદર આવ્યું, 14 લોકની બહાર આવ્યું? કારણ કે મહાપ્રલયની અંદર તો બધું નાશ થાય. તો આ ઠેકાણું આવ્યું ક્યાં?
તો કે ના ના, આ અક્ષર ભગવાનનું નહીં, આ આદિનારાયણનું ઠેકાણું છે. સારું, ચાલો આદિનારાયણનું ઠેકાણું છે ને, ક્યાં આવ્યું? મહાપ્રલયમાં તો બધું નાશ થાય, તો આ આદિનારાયણ છે એ રહે ક્યાં? તો કે ક્ષીર સમુદ્રના કિનારે અક્ષય વટ ઉપર પાંદડા ઉપર કેટલું સ્વરૂપ ધારણ કરશે? અંગૂઠા જેટલું. બધી વાત સાચી, પણ તમે એમ કહો છો કે મહાપ્રલયમાં બધું નાશ થાય, તો આદિનારાયણ રહે ક્યાં? તો હવે જેણે આ રચના કરી છે ને વેદોન શાસ્ત્ર ભાગવત ને, એ આચાર્યને ગાળો દેવા માંડ્યા, એ આચાર્યને કટુ વચનો કહેવા માંડ્યા. કોણ? હરજી વ્યાસ. જ્યારે એને કટુ વચનો કહેવા માંડ્યા ને, ત્યારે શ્રીજીને ખબર પડી ગઈ કે હવે આ ફસાઈ ગયા છે. અને તોય દિલ દઈને સાંભળે, જી હજુરી કરે. કયો ને તમારા વગર તો મને કોણ કહે? તમે કેટલા જ્ઞાની હો એમ. તમે જેની આજુદી હા કીધી એની કોઈ ના ન કહી, જેની તમે ના કીધી એના વખાણે ભેગા કરતા જઈ પંપ મારે. શું કરે? ફૂલાવે. એટલે ઓલા બે વેત ઓર ઊંચા ચડે. પછી બાજુમાં કાનજીભાઈ બેઠા, આમ ઠો મારે. પૂછો ને અક્ષરાતીત, ખાલી આટલું બોલે હે ને ત્યાં શ્રીજીને જોશ આવે. અરે ભાઈ, આ અક્ષરમાં થાકી ગયો, આને અક્ષર અને અક્ષરાતીત પર અક્ષરાતીત ની હું મારે પૂછું, અને હું ખબર હે એમની સામે જ કહી દઈએ. અને જ્યારે આવો જોશ આવે ને ત્યારે શ્રીજીનું આમ સ્વરૂપ જોવા જેવું છે કે અક્ષર ની અંદર થાકી ગયો, અક્ષર ની અંદર ખબર નથી કે આદિ નારાયણ કોણ છે, અક્ષર ભગવાન કોણ છે, ભગવાન નારાયણ કોણ છે, એના ઠેકાણાની ખબર નથી. તો અક્ષરાતીતના બારામાં મારે આને શું પૂછું? બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. અક્ષર ની અંદર થાકી ગયા, અક્ષરાતીત ની શું ખબર હોય? જ્યારે આટલું બોલે હે ને ત્યાં હરજી વ્યાસ ચોકે કે આ કોઈ જેવા તેવા નથી. શુદ્ધ બુદ્ધ વહી ગઈ એની અંદર. કેવા વાળો તો ને ઉઠકે વયો ગયો. એને જે અહંકાર હતો ને આજ દિવસ સુધી કે હું કહું એમ જ થાય, હું કહું ઈ જ સાચું. અને સુંદર સાચી સાચે ઈ બહુ જાણકાર હતા, ખૂબ જ્ઞાની હતા. બધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય તો જ એની હાનિ ના નો થાય ને. નહીં તો આપણે કહી તો આપણી એક વાત તારતમ્ય આપણે એક જગ્યાએ સ્થિર ઉભા ન રહીએ. આપણે કંઈક કહી તો આપણી સામે કોઈ બીજા કેવા વાળા હોય તો એ કેટલા જ્ઞાની હશે, પણ એનો અહંકાર આજે મટે છે. અને કહે છે કે આજ દિવસ સુધી જે મારો અહંકાર હતો ને, ગુમાન હતો ને, આ તૂટ્યો. હું તો એક ગુલરનો જીવ છું. ગુલરનું વૃક્ષ આવે એની અંદર ફળો લાગે, ટેટાઈ કહે, સાદી ભાષામાં ટેટા કહે. અને ટેટાને આમ ખોલો તો એમાં અસંખ્ય જીવ જંતુઓ હોય, અસંખ્ય. તો એમ કહે છે કે હું આ એક ગુલરનો જીવ છું, કે મને આ એક આની અંદર જ મેં મારો બ્રહ્માંડ સમજી લીધો હતો. બીજા આવા કેટલાય ગુલર છે, વૃક્ષો છે, એની અંદર ફળો છે. આવી રીતના મેં મારા જ્ઞાનને, આ રીતના અહંકારને મેં પોતાને જ મોટો સમજી લીધો હતો. પણ આજે મારો અહંકાર તૂટ્યો. જેમ આપણે એમ કહીએ ને કે કુવાના ડેટકાને સાગરની શું ખબર હોય, તો એમ કહે છે કે હું આ કુવાનો ડેટકો હતો. મારું જ્ઞાન તો આટલું સંકુચિત જ હતું, પણ હવે મને ખબર પડી કે મારાથી ઉપર કોઈ છે. અને મને ખબર જ હતી કે મારાથી ઉપર કોઈ છે, એટલા માટે જ મેં અંત સમયે કીધું. આવા વચનો મેં ચાઈ કરીને કીધા હતા કે મારો અહંકાર તોડવા માટે કોઈ ઊભા થાય તો એને પોતાનો અહંકાર તોડવો હતો. તો અહીંયા એનો અહંકાર તૂટે છે અને સ્વીકારે છે કે તમે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. તો હવે જે તમારો મતા અગાધ છે, જે અલૌકિક જ્ઞાન છે તમારી પાસે, કારણ કે હવે મને ખબર પડી ગઈ તમારી પાસે ક્ષર ને ક્ષરથી પર અક્ષર અને અક્ષરાતીતથી પર અક્ષરાતીત સુધીનું જ્ઞાન છે તમારી પાસે. તો એ વાત હવે મને બતાવો. તો જેટલો એનો અંકુર હતો એટલો સમય ઈ એમની સાથે સોબત થાય છે. અને વળી વિક્રમ સંવત 1719 આવે છે. संवत 1719 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान. फिर भी सोतरे जाम सता की लय दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब.
यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिन का सिर काम। હવે વિક્રમ સંવત 1719 માં એમને ઇલ્હામ થાય છે. ઇલ્હામ એટલે એના હૃદયમાં એવું કંઈક થાય છે કે કાંઈક સંકટ આવવાનું છે જામનગર ઉપર, નવતનપુરી ધામ ઉપર. અને નવતનપુરી ધામમાં તો કેટલો બધો સુંદર સાથ રહે છે. સુંદર સાથજી બિહારીજી મહારાજ વખતે ઘણા બધા સાથ સતત આવતા જ. તો એને ઇલ્હામ થાય છે કે હવે કાંઈક સંકટ આવવાનું છે જામનગર ઉપર. તો તરત જ વિક્રમ સંવત 1719 માં ક્યાં આવે છે? નવતનપુરી, જામનગર, નવાનગર આવે છે. અને બિહારીજી મહારાજ સાથે ચર્ચા કરે છે અને કહે છે કે પાછી હું દીવાનગીરી હાથમાં લઉં, દીવાન પદ સંભાળું. આ કેટલામી વખત સંભાળે છે સુંદર સાથજી? પહેલી વાર વિક્રમ સંવત 1600 લગભગ 90 થી 3 માં, એ પહેલી વાર. પછી બરારબ થી આવ્યા, પછી પાછું દીવાનગીરીનું કામ સંભાળ્યું. પણ ક્યાં સંભાળ્યું હતું? કલાજી પાસે, એ બીજી વાર. વળી પાછા ત્યાંથી આવ્યા, સદગુરુ મહારાજનું ધામ ગમન થયું, ભંડારો કરવાની ઈચ્છા થઈ અને પાછું દીવાનગીરીનું કામ સંભાળ્યું. કેટલામી વખત? અને આવડું આ ચોથી વખત. ચોથી વખત દીવાનગીરીનું કામ સંભાળે. અને બિહારીજી મહારાજ તો તરત જ આ પડે, હા તમારે કરવાનું જોઈએ ને, વજીર પદ સંભાળી ગયો. કારણ કે એને ઈ જોતું હોય, જો અહીંયા ગયો તો સાથ એને પકડવા માંડે. એમનાથી સહન થાય નહીં. લગભગ એકાદ વર્ષ તો પેલા અહીંયા આ બધું સાથે રહે છે અને દીવાનગીરીનું કામ સંભાળે. પણ આ જ સમયે વિક્રમ સંવત 1720 ની અંદર કુતુબ ખાને મુહિમ કરી, ચડામણી, એટલે ટૂંકમાં ચડાઈ કરવા માટે કહી દીધું કે હવે કર ચૂકો, તમારું વારે વારે આ રીતના જામનગરમાં, હાલાર દેશમાં બને છે. આ તમને છેલ્લી ચેતવણી છે. જો કર નહીં ચૂકો ને તો હવે તમારી ઉપર અમે ચડાઈ કરશે. હવે અમે આવી રીતના ચેતવણી નહીં આપી તમને. ત્યારે વજીર પદ એટલે વજીરને જવું પડે. તો એ આગેવાની લઈ, જામનગરની આગેવાની લઈ અને ક્યાં જાય છે? ગુજરાત, અમદાવાદ જાય છે. અને કહે છે કે અમે તમને કર ચૂકવી દેશું. પણ આ વખતે કુતુબ ખાન માનવા તૈયાર નથી. અહીંયા પ્રોપર વજીર પદ નથી સંભાળતા, પણ વજીરની બાજુમાં જે મંત્રી પદ, જે મંત્રીગણ હોય ને એમાંથી એક પદ સંભાળે છે. ત્યારે મંત્રી કહે છે કે 1 વર્ષની અંદર તમારો કર અમે ચૂકવી દેશું. કુતુબ ખાન કે નહીં ચાલે, દર વખતે તમે એમ કહો છો કે ચૂકવી દેશો ને પછી વર્ષની આ રીતના તમે લઈને જાઓ છો, આ વખતે અમે વાત સાંભળશું નહીં તમારી. તો કે અમારા મંત્રી છે ને અમે રાખીને જઈશું. કુતુબ ખાન કે એમ નહીં, જો કર નહીં ચૂકવો ને વર્ષની અંદર, તો વર્ષનો સમય થશે ને ત્યારે આ મંત્રીને અમે ફાંસીએ ચડાવી દઈએ અને હાલાર દેશ ઉપર, નવાનગર, જામનગર ઉપર ચડાઈ કરશે. એ તો અલગ. આ મંત્રીને કંઈક તમે અહીંયા કંઈક આપણે કેવું હોય કે લોન લેવા જાય તો કંઈક ત્યાં જમા કરાવવું પડે, ગોલ્ડ લોન લઈ તો કંઈક સોનું જમા કરાવવું પડે. એ સબૂતી માટે. સબૂતી માટે કોને રાખ્યા? શ્રી મહારાજ, શ્રીજીને રાખ્યા. સુંદર સાથ પ્રત્યે પ્રેમ કેટલો નહીં બતાવે છે. અને હવે અહીંયા તેજપુરી છે સાથે, એની ચિંતા કરી છે. સુંદર સાથજી આ બધું છે ને આપણને સાઈડમાં રહી ગયું હોય. જ્યારે વાંચતા હોય ને ચોપાઈ, ત્યારે આપણે આ ફોકસમાં જ ન હોય. આપણે આપણા ઘરમાં 2 લોકોને છોડીને કઈ રાજી મહારાજ માટે નીકળી નથી શકતા. અને એ સુંદર સાથ માટે, એ રાજી માટે નથી કર્યું. કોના માટે સુંદર સાથજી? એક ભાવ લ્યો કે આ મારા માટે આ બધું કરે. અને નજર કેદમાં રાખ્યા, જેમ હફસામાં રાખ્યા હતા ને એમ અહીંયા કુતુબ ખાને રાખ્યા. એવું નથી ને ઘરે જવા દીધા, અહીંયા નજર કેદમાં રાખ્યા 1 વર્ષ સુધી. શું ખાવાનું મળતું હોય છે, ક્યાં સુવડાવતા હશે? જ્યારે નજર કેદમાં જેલમાં રાખતા હશે ત્યારે હું આમ આવી મુલાયમ આ ગાદલા ઉપર સુવડાવતા હશે. ક્યારેક જેલના જવાનું ત્યારે ખબર પડે કે મારા ધણી આવી રીતના 2-3 વાર રહ્યા જેલની અંદર. તો 5 વર્ષ ગયા હતા બરાબર, જેલ થી બતર જ હતું. હફસામાં જાય એ જેલ જ છે, અહીં ગયા છે. પણ અહીંયા તો 1 ચોપાઈની અંદર પૂરું કરી દે. 1 વર્ષની લીલા 1 ચોપાઈમાં પૂરી કરે. અને મારા માટે આ
ચોપાઈ જ્યારે આમ જોઈ ત્યારે ચોપાઈ વચ્ચેના ગેપ મારે પૂરા કરવાના, ચોપાઈએ ઊભું રહેવાનું. એટલે આગલી ચોપાઈમાં વિક્રમ સંવત 1719 બતાવે ને અહીંયા વિક્રમ સંવત 1720 બતાવે અને તરત જ પાછી લીલા બદલી જાય એના પછીની ચોપાઈમાં. લાલદાસજી મહારાજ એક ચોપાઈની અંદર વર્ષની લીલા પૂરી કરે છે. એક વર્ષ. મારા માટે એને 2 ટકનું ભોજન નથી મળતું. ઈ ચાહત ને તો સોનાના ઢોલિયા ઉપર સૂઈ ગઈ એટલું એની પાસે હતું. રાજાના વજીરને કમી ન હોય સુંદરસાજી. એને પ્રોપર્ટી ભેગી કરવી હોત ને, સંપત્તિ ભેગી કરવી હોત ને, તો એની 7 પેઢી ને એની 70 પેઢી કરી જાય એટલી તાકાત હતી એનામાં. શ્રી મહારાજ નબળા નથી. આપણે આવતી કાલનું વિચારીને મારા પછી મારા દીકરાનું ને એના દીકરાનું, ખાલી આપણું નહીં, આપણે 7 પેઢીનું ભેગું કરવામાં પડ્યા છે. એને કાંઈ ન થઈ જાય એનું હું ધ્યાન રાખો. એને બરાબર વ્યવસ્થિત જમવાનું મળવું જોઈએ. એની પત્નીનું નથી વિચારતા કે એનું શું થાય. આ તેજ કૌરીજી ઘરે એકલા છે અમદાવાદમાં, જ્યાં રહે છે ત્યાં. એને એ નથી વિચાર્યું કે એ કેવી રીતના રહેતા હશે. એટલી જાઓ જલાલી પૈસાના બંડલ ને બંડલ ભેગા લઈને નીકળી ગયા છે. આપણને મનસોરમાં જ ખાલી માગવાનો પ્રસંગ બતાવે ટુકડા. અહીંયા આ લીલામાં મારે જોવાનું છે સુંદરસાજી. આ વચ્ચેના ગીત મારે જોવાના છે. આ વિતકમાં આવી રીતના ઊભું રહેવાનું છે. આ વિતક વાંચી લીધી. ચાલો આપણે વિચારીએ આજ મેં 5 પ્રકરણ વાંચી લીધા વિતકના. પણ એ 5 પ્રકરણમાં મેં શું લીધું એ ખૂબ જરૂરી છે. 1 વર્ષ રહે છે અહીંયા, છતાં જામનગરના રાજા કર ચૂકવી શકતા નથી. અને મુદત પ્રમાણે ભાઈ ફાંસી દેવાની હતી તો દેવાની જ છે. તો મારા માટે ફાંસીના માંચડે ચડ્યા છે. તો આજે ચૂકવવાનો વારો મારો છે સુંદરસાજી. હવે કોઈક નાનું કરી એહસાન કરી મૂકે ને તોય આપણે ભૂલતા નથી. આ કેવડું એહસાન છે. આ એના માટે ફાંસીના માંચડે ચડ્યા છે કે નવતનપુરીમાં જે સાથ છે અને આવનારો સાથ છે એને કઈ કષ્ટ વેઠવા ન પડે ને, એના માટે ફાંસીના માંચડે ચડવા તૈયાર છે આજે. કે કાંઈ વાંધો નહીં, મને ચડાવી દો ફાંસી. અહીંયા જુનાગઢની અંદર કાનજીભાઈને હળવળિયો થવા માંડ્યો કે મારા ધણિયારે કંઈક અલગ થાય છે. જે નો થવાનું બનવાનું બને છે મારા ધણિયારે. તરત જુનાગઢ થી નીકળી જાય. ક્યાં જવા માટે? ગુજરાત. એની પરિવાર નહીં હોય કોઈ આગળ પાછળ કઈ એની આમાં બતાવ્યું નથી. એટલે કાનજીભાઈ નો પરિવાર શું છે, એને કેટલા છોકરા છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે કે વિતકને જો એક એકનું ડિટેલમાં લેવામાં આવે તો વિતક ક્યારે પૂરું ન થાય, ક્યારેય પૂરું ન થાય. એટલી બધી વિતક અને એટલું સંક્ષિપ્તમાં કહી દીધું છે લાલદાસજી મહારાજે કે આપણને કોઈ 10 પેજનો આખો નિબંધ લખવાનું કહે અને પછી એમ કે આનું ટાઇટલ આપો. એ 10 પેજના નિબંધનું ટાઇટલ આપીને રીતના અનંત લીલાઓનું ટાઇટલ ખાલી વિતક બન્યું છે. એટલી બધી લીલાઓ આમાં સમાયેલી કે જ્યાં કોઈ દી આપણે નજર જ ન કરી હોય, ક્યારે આપણી નજર ગઈ જ ન હોય. તો ચાલો આ વખતે ઈ બાજુ નજર કરી. આપણને બધું યાદ જ છે ભાઈ, દીપ થી અહીંયા ગયા, અહીંયા આથી અહીંયા આવેલા. પણ ઈ ન્યા જઈને ઈ કરીને મને શું કહેવા માંગે છે, જે મને શું નજરિયો બતાવવા માંગે, ઈ જોઈ લે આ વખતે આ વિતકની અંદર આપણે. કાનજીભાઈ તરત પહોંચે છે અને તેજ ગોરીને પાસે જાય છે કે ક્યાં છે શ્રીજી? તો કે મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે અને આજે એના ફાંસીનો સમય છે. તમારા કપડા લાવો, તમારા વસ્ત્રો લાવો. તેજ કુરીનો વેશ લઈ અને મળવા પહોંચી જાય. કારણ કે મળવા આ રીતના નજર કે હવે આપણને એમ થાય કે ખાલી એમને રાખ્યા હોય ગુજરાતની અંદર તો કેવી રીતના મળવા જવાનું હોય? ચાલો કયો, જેલમાં હોય તો જ મળવા જવાય. નજર કેદની અંદર આ રીતના રાખ્યા હોય બંધનની અંદર તો જ મળવા જવા દે. તો તેજ કુરીજીનો વેશ લઈ અને કાનજીભાઈ મળવા જાય છે. અને શ્રીજીને કહે છે કે તમે બહાર નીકળો, તમારી જરૂર છે સાથમાં. હજી તમારા તન દ્વારા તો લીલા થવાની. કાનજીભાઈ ત્યારે ઓળખાણ કરી લે. સુંદરસાજી આ કેવી વાત છે ને, ખાલી એકવાર પહોંચી લીલાની અંદર કે તમારા બદલે હું માંચડે ચડવા તૈયાર છું. તમે અહીંથી બરાબર ફટાફટ બહાર નીકળો. તમારું બહાર નીકળવું જરૂરી છે. સાથ કેટલો રાહ જોઈ રહ્યો છે. આ તન દ્વારા કેટલી લીલા થવાની છે.
આલ્યો તમે આ તેજ કુરીજીના વસ્ત્રો પહેરો અને ફટાફટ બહાર નીકળો. શ્રીજી કે હું એમ બહાર ન જાઉં તમને મૂકીને. તમે મારી ચિંતા ન કરો, તમારી બહાર રહેવું જરૂરી છે અત્યારે. અને એ મને ખબર છે કે જામનગરના રાજા કર ચૂકવી નથી શકવાના. હજી વરદી આપશે ને તો એનાથી કર નથી ચૂકવવાના. એમને ખબર છે. તો તમે જાઓ અત્યારે. મેં 3 જુદ કીધા પછી ગત મત મારી હરી. આ માયાએ વશમાં કરી લીધા. પણ એ વશમાં કરવા સુંદર સાજી એક લીલા સ્વરૂપે એક નાટકનો રોલ છે, એ રોલ ભજવે છે અત્યારે. અને નીકળી જાય છે બાઈજુ મહારાણીના વસ્ત્રો પહેરી. અને બીજા અમુક વિતકોની અંદર અથવા જેણે આ ચોપાઈનું અર્થઘટન કર્યું ને એમ લખ્યું કે કાનજીભાઈ શેનું વર્ણન કરવા માંડ્યા? માણેક પહાડનું. એટલે કાનજીભાઈને છોડી દીધા. છોડ્યા નથી. વૃતાંત મુક્તાવલીમાં એક ચોપાઈ છે, ભય નીછાવર કાંજી નગર અહમદાબાદ ધર્મ થંભ હે બપુ દિયો રાખી બાજી આદ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે શ્રી કાંજી ભાઈ કી જય. ન્યા એને સાચે ફાંસી આપવામાં આવે છે અને કહે છે બપુ દિયો. બપુ એટલે તન દઈ દીધું. ન્યા અમદાવાદની અંદર સૌથી પહેલા નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર કોઈ તન આપ્યું હોય તો કાનજીભાઈ છે. ધર્મમાં પહેલા. અને આમાં કહે છે ત્રીજા ચરણમાં ધર્મ થંભ બન્યા. એ થંભ બન્યા ને એટલે આવડી ઇમારત ઊભી છે. આ મુંબઈ સુધી આ વાત પહોંચી છે. એટલા માટે આ 1 કરોડ આપણે કહીએ કે સુંદર સાત બન્યા, એના થંભ બન્યા, પિલોર બન્યા. આપણે તો શું આપવાનું છે ધણી માટે? ખાલી સમય. અહીંયા તનની કુરબાની સુંદર સાજી. શું ઓળખાણ કરી એને? અને ખબર નથી હજી આ પ્રાણનાથજી છે. હજી ખબર નથી, પ્રગટ નથી થયા પ્રાણના નાથ રૂપમાં. એ તો સુરતમાં થાય. આ સાથની નજરિયો કેવો? ખાલી એક વાર નજરમાં તો પહોંચીએ. આપણે ખાલી વાતો કરી. આજે આપણને આટલા પુરાવા છે આપણી પાસે. હૃદય આટલું સાક્ષી આપે છતાંય આવો તારતમ્ય અંગીકાર નથી કરી શકતા. એવા કાનજીભાઈએ શું ઓળખાણ કરી? ખાલી 2 વર્ષ સાથે રહ્યા. અને આજ આપણે 25 30 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષથી આ વચનોની સાથે છીએ. સતત આવો ધોધ વહે છે વચનનો, તોય ઓળખાણ ન કરી. 2 વર્ષમાં કાનજીભાઈ ઓળખાણ કરી લીધી. અને મરવા ગયા હતા. એવું નહોતું વિચાર્યું હું પ્રાણનાથજીને છોડાવવા જાઉં છું કે હું પછી છૂટી જઈશ. મૃત્યુને અંગીકાર કર્યું. 12 મુમિનોએ જેમ અંગીકાર કર્યું હતું ને, એટલે એને ધર્મના થંભ કીધા એમને. કારણ કે અમુક વિતકની અંદર એમ કહે છે કે છૂટી ગયા. માણેક પહાડનું વર્ણન કરવા માંડ્યા ને, એક ભાઈ આ રીતના આવડો મોટો મહોલ ને એમાં 12,000 હવેલીઓ, 12,000 હવેલીમાંથી એક હવેલીમાં 12,000 મંદિર ને એક મંદિરમાં 12,000 કોઠરીઓ, આવું વર્ણન કરવા માંડ્યા. એટલે બધાને એમ થયું કે ગાંડો છે. અને આ રીતના નિયમ પ્રમાણે ગાંડાને ફાંસી અપાય એમ કરીને કાનજીભાઈને છોડી દે. નહીં, વૃતાંત મુક્તાવલીમાં આ ચોપાઈ છે. એમને આપી, ફાંસી આપી છે. એટલા માટે એમને યાદ કરીને કહે છે કે પછી ગત મત મારી હરી. આ ચોથા યુદ્ધમાં હું હારી ગયો. માએ એને મને વશમાં કરી લીધા. એમ કહે છે કે એ સુંદર સાત હતા તો મેં એક સુંદર સાતની ફાંસી, એક સુંદર સાતને ફાંસીના માચડે ચડાવ્યા. ઇન્દ્રાવતીજીને એમ થાય છે કે મેં એક સાથની કુરબાની કરાવી જાણી જોઈને. નહીં તો મને આપી દેત ને ફાંસી, તો મારી બદલે મને આવું હૃદય મારું કઠોર કેમ થઈ ગયું? આ કઠોર કરવા વાળી આ માયા હતી. આ માયાએ મને જીતી લીધી. આ વાતને યાદ કરે છે. आए दीप गुजरात से श्री राज भये फारक, मायापुरी दिखाई के नजर करी तरफ हक, श्री महमति कहे ए ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ये जो बीतक भई. પણ અહીંથી નીકળે છે સુંદર સાજી, એક જ દિલમાં ભાવ લે છે શ્રીજી કે હવે ક્યારે માયા પકડીશ નહીં. આ દર વખતે સુંદર સાતનું વિચારીને દીવાનગીરીનું કામ હાથમાં લઉં
વળી એમાં ફસાઈ જાવ. બાકી વિક્રમ સંવત 1712 માં સદગુરુ મહારાજ પૂછે છે કે હારું થયું તમે આવી ગયા, પણ હવે તો માયામાં નહીં જાવ કે હજી માયામાં જાઓ ને પાછા આ હાચે કા એવું જ થયું. જ્ઞાન વળી પાછા આવે, ગયા વળી પાછા આવે. પણ આ વખતે નક્કી કર્યું કે હવે જે રીતના ભૂખો હુડાવવો પડે ને, સદગુરુ મહારાજ ભૂખો હુડાવશે ને મને તો હું ભૂખો હુઈ જઈશ, પણ હવે માયાનું કામ એક પણ કરીશ. કોના હાટું? મારા માટે. આ નિયમ એને મારા માટે લીધો. સુંદર સાહેબજી આપણને જ્યારે વિતક ચાલુ થયું ત્યારે આગળના પ્રકરણ આપણે પન્નાધામ વખતેના જોયા હતા, ત્યારે 120 વર્ષની લીલા બતાવે છે. તો લગભગ 84 વર્ષની લીલા તો અત્યારે પૂરી થઈ ગઈ. આપણી 120 વર્ષની જે વિતક યાત્રા છે એમાં 85 વર્ષની મજલ આપણે ખાલી 800 ચોપાઈમાં કાપી લીધી. હજી બાકીની કેટલી 4300 માંથી 800 કાઢો, લગભગ 3500 ચોપાઈની મજલ કાપવાની. એની અંદર 30 વર્ષની લીલા છે. 80 વર્ષની લીલા આમાં બતાવી દીધી આપણે, 80-85 વર્ષની લીલા. આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે વિતકનો આટલો બધો સમયથી ગાયબ, પણ આની અંદર ખૂબ છુપાયેલું કેટલી બધી લીલાઓ છે આની અંદર. પણ હવે દિલમાં લે છે કે હવે હું માયાને પકડીશ નહીં. ક્યારેક આવા વિચારો આવે તો એને અંગીકાર કરી લેવાનો કે હવે માયા તું ન જોઈ મારે. આ એક એક ચાલ આમ એવી નજરિયો બતાવે ને આમ સરસ મજાનો વિતક. અને આ વિતકનો મહિનો છે અત્યારે, એનો ચામ છે. જેવું પકડ હોય છે ને જેવા નિયમો બનાવવા હોય છે ને એવા બનશે અત્યારે. અને પછી જેમ જેમ ઓલી લાગશે ને પછી આપણને એમ થાય કે આ વિતકમાં પછી સાંભળશું ને પછી વાંચશું, આપણી પાસે છે જ ને સમય, પછી કઈક નિયમ બનાવી લેવું. પછી હે ને પછી પછવાડું એ આવશે જ નહીં પછી ક્યારે. જે છે અત્યારે વર્તમાન છે, પકડી લેજો. હજી અઠવાડિયું છે કયો નિયમ બનાવો એ પકડજો એકવાર. અને એવો પકડજો મારા કમ્ફર્ટ ઝોન નો બહાર નો હોય. સુંદર સાચે જે કરતા હોય 1 ગોરી આરતી ગાઉં છું, 2 ગોરી આરતી ગાઈશ, એવો ન પકડતા. જે મને રાજી મહારાજ બાજુ આગળ વધારે, બારે સાંભળજો. બધાએ ચિઠ્ઠી મૂકવાની છે, બધાએ જે વિતક કરે છે એને, વિતક સાંભળે છે એને, બધાએ. શું કામ? આપણે રાજી મહારાજ બાજુ એક પગલું આગળ વધવું છે. વિતક સાંભળી છે, પણ આ વિતકે મારા જીવનમાં નવો શું ફેરફાર? પછી ભલે રેવાય ન રેવાય, જેનાથી 5 તો રહે ને, 50 સાંભળે, 60 સાંભળે, એમાંથી 5 રહે ને તો ધણી એમ કે મારો બેડો પાર. કરવાનું તો બધાએ છે, પણ આમ લઈ ન લેતા. બધાએ કરવાનું જ છે. જે નિયમ લઈ એ નિયમને અંગીકાર કરવો છે. અને એક પગલું રાજી મહારાજ બાજુ ઓર આપણે આગળ વધીએ, બધા ભેગા મળી. અહીંયા શ્રીજી નિયમ લે છે કે હવે માયા પકડીશ નહીં. ક્યારેય એટલે ક્યારેય માયાનું એક કામ નહીં કરું. અને સીધું હું દેખાય છે હવે દીપ બંધ. આગળ ચોપાઈમાં કે છે આ એ દીપ ગુજરાત છે. હવે આપણે કોની ઘરે જવું છે? પણ એની પેલા એક સરસ નાનું પ્રકરણ છે, એનો આપણે સાર લઈ લઈ ખાલી. तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधो में, ताकि सहियों पे पहचान. 3 સૃષ્ટિની વાત આવે છે આ પ્રકરણની અંદર. શું કામ આ પ્રકરણ મૂક્યું? લાલદાસજી મહારાજ. કારણ કે જે સૃષ્ટિને ગોતવા જાય છે ને સૃષ્ટિઓ બધી આમાં આવશે. આપણી જાગણી યાત્રા છે. દીપ બંદર થી લઈને પન્ના ધામ સુધી, જીવ થી લઈ અને આત્મની જર્ની ચાલુ થઈ. જીવ માંથી આત્મ. જયરામભાઈ કંસારામાંથી છત્રસાલ મહારાજ કેમ બનવું ને એ આ યાત્રામાંથી શીખવા મળશે. એક એક વચનને સુંદરસાજી પકડજો. હવે આપણે જેટલું આ બધાની અંદર ડિટેલમાં નથી ગયા ને, એટલું ગયા છીએ ને એટલું ડિટેલમાં નહીં જાય. એક યાત્રા છે. પેલા આપણે બળદગાડામાં બેઠા છીએ તો આમાં થોડીક મુસાફરી 4 વ્હીલ જેવી લાગશે કે આમ, પણ બહારનો નજારો બેઠા બેઠા જોજો. 4 વ્હીલમાં બેહીને હુઈ ન જાતા. હવે યાત્રા જે ચાલુ છે તો ક્યારેક આપણે 4 વ્હીલમાં બેસીને જાતા હોય ને તો ક્યારેક એમ થાય કે થાકી ગયા છીએ, સૂઈ જાય. ડેસ્ટિનેશન સુધી તો પહોંચવાના જ છીએ, પણ યાત્રાની મજા અલગ છે. આજુબાજુના વાતાવરણનો અનુભવ કરવો, ઈ જે પ્રકૃતિ છે એનો આનંદ લેવો. બસ આ
યાત્રાની સફર છે. 9 તારીખે પન્નાધામ આવવાનું જ છે. રક્ષાબંધનના દિવસે પન્નાધામ પહોંચવાના જ છે. પણ ઈ યાત્રાની અંદર સુઈ ન જાતા. ઈ યાત્રામાં હવે મારી સફરનો આનંદ લેવો છે. ઈ પ્રકૃતિ આજુબાજુની શું લીલા છે ને એની લજ્જત લેવી છે. અને દીપ બંદરનો આખો સાર તમારી રીતે લેવાનો. અમારે એક સરસ ન્યા છે ને અમે એક નિયમ બનાવ્યો હતો. જો કોઈને ગમે તો કરવાનો. આ કમ્પલસરી નથી, આ ઓપ્શનલ છે. એક કમ્પલસરી હોય અને પછી નીચે ઓપ્શનલ હોય. આ ઓપ્શનલ છે, જેને કરવું હોય એને. અને આનાથી ફાયદો થયો તો જો કોઈને વધાવવું હોય તો વધાવી લેવાનું. અમારે ત્યાં દર અઠવાડિયે વિતકની ચર્ચા, વિતકનો સત્સંગ હોય. દર મંગળવારે કે દર બુધવારે એ રીતના સમય હોય કે દર બુધવારે વિતક જ લેવાનું. પણ એ વિતક આજે સાંભળ્યું અને લગભગ વિતકમાં મેક્સિમમ 80-100 ચોપાઈ લેવાતી હોય. આવી રીતના છે. એક સ્ટોરીની જેમ જ જાય. ચોપાઈ અમુક વચ્ચે કોઈ લઈ તો લઈએ. પણ એના દ્વારા ઘરે બધાએ જઈને જેટલી ચોપાઈ આવી હોય ને કહેવામાં આવ્યું હોય કે આજે આ પ્રકરણની ભાઈ 1 નંબરથી લઈને 35 નંબરની ચોપાઈ સુધી ચાલ્યું છે. એ બધાએ ઘરે જઈને પહેલા વાંચવાનું. એ ચોપાઈ અને જે કહેવામાં આવ્યું હોય એ પોતાની રીતે લખવાનું, જોયા વગર. જેટલું યાદ રહે એટલું. એનાથી શું થાય ખબર છે? આંકડીયું ખુલશે. ઓલું હતું ને, યો ચર્ચા કરતે ખુલી આંકડી અંતર. હવે અહીંયા આપણે એક નિયમ બનાવ્યો હતો. ઘણા સાથને એવું થાય છે, ઘણા એમ પૂછે છે કે તમે ઘરે કેમ નથી આવતા, પધરામણી કેમ નથી કરતા. ખરેખર પેલા તો પધરામણી રાજી મહારાજની હોય, પણ ઘણા સાથને એવું હોય કેમ. પણ એના માટે એટલા માટે સ્ટ્રોંગલી ના પાડવામાં આવી કડક સૂચના. પરિમસઠી મહારાજને પેલા કહી દીધું હતું કે મારે તૈયારી કરવા માટે સમય જોઈએ. એ તૈયારી એવું નથી, આ એમનામાં ચર્ચા થઈ શકે. રાજી મહારાજની કૃપા ત્યાં બેસી એટલે ચર્ચા થાય. પણ જ્યારે સવારે જે થાય છે ને કોના માટે થાય છે? મારા માટે. સવારે જે વાંચીએ છીએ, મંથન કરીએ છીએ, મંથન કોના માટે છે? મારા માટે છે. તો આવી રીતના બધાએ પોતાનું મંથન કરવું જરૂરી છે. તો મંથન કરી અને જેટલું યાદ રહે. દીપ બંદરની વિતકમાં ખાલી દીપ બંદર લખીને જયરામભાઈ કંચારે એટલું યાદ રહે તો એટલું લખવાનું. અને પછી બધાની બુક લેવામાં આવે, ગમે એની માંગવામાં આવે કે લાવ ભાઈ તારી બુક લાવ, આજ તો લઈ આવજે, આવતા વખતે તારી બુક હું માંગીશ. એટલે જ્યાં સુધીની વિતક આવી ને ત્યાં સુધી એની પાસે લખેલું હોવું જોઈએ. આનાથી ફાયદો થયો ખૂબ. તો આ વધાવો છે. જેને લેવું હોય, જેને કરવું હોય કરી શકે. કારણ કે દીપ બંદર થી આ જાગણી યાત્રા ચાલુ થાય છે. પહેલેથી લખી શકાય, અત્યારે કોઈ લખો હોય તો લખી શકાય. તો આ પ્રકરણની અંદર કેમ 3 સૃષ્ટિની વાત કરવામાં આવી? કારણ કે હવે 3ય સૃષ્ટિ આવવાની છે. આ યાત્રાની અંદર 3ય સૃષ્ટિ આવશે. કઈ 3 સૃષ્ટિ છે? જીવ સૃષ્ટિ, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ ને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. ઈ જ સૃષ્ટિને કુરાનની અંદર 3 કીધું છે. આમ, ખાસ અને ખાસલ ખાસ. નામ ખાલી શબ્દનો ફરક છે, ઈ જ છે. અને સંતોની વાણીની અંદર કીધું છે જીવ, હંસ અને પરમહંસ. અને ઈ બધાયના ગુણો કેવા છે ઈ આ ફિરકાન એટલે કુરાનની અંદર કીધા છે, વેદોની અંદર કીધા છે, ઉપનિષદોની અંદર ઈ બધાની અંદર વાતો લખી છે કે ઈ 3ય સૃષ્ટિ કેવી છે, આ બ્રહ્માંડમાં આવી અને એની હાલચાલ કેવા છે, એના કોલ કેવો, એનો ફેલ કેવો, એનો હાલ કેવો. આ બધી વાતો લખી છે. આ બધી વાત કુરાનની અંદર ઈ લખી છે કે આ બ્રહ્માંડમાં આવીને સૌથી પહેલા મોહમ્મદ સાહેબ આવશે એના યારો સાથે. અને ઈ એમના યારોને કીધું હતું કે આવતીકાલે મારા ઈ આ ભાઈઓ ઈ જ ખાસલ ખાસ છે. એવી રીતના ભાગવતની અંદર વાતો લખી છે કે પરમાત્મા એમની સૃષ્ટિઓને લઈને આ બ્રહ્માંડમાં લીલા કરવા આવવાના છે. બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર આવશે. ઈ બધી વાતો લખી છે. ઈ 3ના ઠેકાણાની વાત છે. જીવ સૃષ્ટિનું ઠેકાણું, એનું સ્થાન ક્યાં છે? વૈકુંઠ. ઈશ્વરી સૃષ્ટિનું અક્ષરધામ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું પરમધામ. તો આ પ્રકરણની અંદર ઈ 3ના ઠેકાણા ક્યાં ક્યાં છે ને એની વાત બતાવી છે. અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિના ખૂબ વખાણ લખ્યા છે આ પ્રકરણની અંદર કે એના દ્વારા આ બધાય જીવોને મુક્તિ મળવાની છે. આપણી ઉપર બોજો છે, આપણે ખૂબ કાર્ય કરવાનું છે આ બ્રહ્માંડની અંદર. આ બ્રહ્માંડને અખંડ કરવાની જવાબદારી આપણને આપી છે સુંદર સાચી. ખૂબ મોટી વાત છે આ આખા બ્રહ્માંડ. એ બધી વાત આની અંદર બતાવી છે. અને પછી અહીંયા બેઠા બેઠા એ ખેલ જોઈ રહ્યા છે. અને ખેલ જોઈને ક્યાં જવાના છે? પરમધામ.
આપણે એમ કહી કે છેલ્લે તો બધાને 8 20માં સ્થાન મળવાનું જ છે ને, એવું નથી. જે તારતમના વચનો સાંભળાય છે ને એને જ 8 20માં. આપણે એમ કહીએ 8મી 20 લોકલ ડબ્બો બધાને મળશે નહીં, તો આવા કેટલાય બ્રહ્માંડ બન્યા, કેટલાય મટી ગયા. તો એ બધાને એવું નથી. જે તારતમની નજીક આવશે, ખાલી એનો સંગ કરશે ને, એને 8મી 20 મળશે. એ રીતના છે 8મી 20. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કાંઈ નહીં કરી, રાજીનું નહીં કરી, તો 8મી 20 તો બાકી જ છે, આપણા માટે લખેલી છે. એકેય નહીં તો 8મી 20માં તો મળશે જ ને, એવું નથી. આ રીતના 20માં સ્થાન કોના દ્વારા મળશે? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ દ્વારા. श्री महामति कहे मोमिनो ए बेवरातिनो का कहिया तुम कहो आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुकाम. શ્રી મહામતિ કહે એ મોમીનો બેવરા તીનો કા કહ્યા તું. આ ત્રણેય સૃષ્ટિનો મેં તમને ખુલાસો કરીને બતાવ્યો. કહું આગે ઓર મજલ કી. હવે જે મજલ છે, આપણી યાત્રા ક્યાં છે? દીપબંધન. એની વાત બતાવું છું. જો દિખાયા ખેલ હુકમ, જે રાજજી મહારાજે એના હુકમ દ્વારા જે લીલા કરે છે ને, એનો હું ખેલ તમને હવે બતાવું છું. જાવું છે ક્યાં આપણે? અને અત્યારે શ્રીજી ક્યાં છે? નવતનપુરી. પાછા આવે છે, કારણ કે વિક્રમ સંવત 1720માં આ રીતના ત્યાંથી આવે છે. પછી એકાદ વર્ષની લીલા ક્યાંય બતાવી નથી કે 2 વર્ષ શું કરે છે. દિલમાં લઈ લીધું હતું કે હવે હું ક્યારેય માયાનું કામ નહીં સંભાળું. પણ 20 પછી વિક્રમ સંવત 1722માં આવે છે દીપબંધનમાં. તો એ સર્ચ મારજો કેટલું દૂર થાય ખબર પડશે. લગભગ 300-350 કિલોમીટર થાય. જે કારમાં જવું હોય તો લગભગ 5-6 કલાક થાય. ત્યાં મારા ધણી મારા માટે ચાલીને ગયા છે. હવે કેવું છે, ચાલીને જાસીને થોડીક વાત લેશી તો એ અધૂરી રહેશે. અને લગભગ સમય થઈ ગયો છે, 5 મિનિટની વાર છે. તો આજે 5 મિનિટ વહેલા છોડી દેવામાં આવે છે, કારણ કે ક્યારેક 15 મિનિટ વધારે લઈ લઈશી. એટલે જેમ સ્કૂલમાંથી 5 મિનિટ વહેલા છોડી દે કેવા ખુશ થઈ જાય, એમ બધા ખુશ થઈ ગયા. આ ચોપાઈને આપણે દોરાવશું કાલ આપણે, કારણ કે અધૂરી રહેશે. 5 મિનિટમાં એવું થશે, શ્રી મહામતી મેહર તુમારી છુડાઈ જાણ હમારી. એક છે ને જગતરાજજી મહારાજ, એક વાત યાદ આવે લાગો. જગતરાજજી મહારાજ છે ને રાજકોટ વિતક કરવા આવ્યા હતા. ઘણો સમય થઈ ગયો, 7-8 વર્ષ થઈ ગયા છે. ન્યાના એક સુંદર સાથ છે કરનાલના, એને એક આવી સરસ આવું પોતાની રીતે બનાવ્યું છે. અને એમ કે છે કે એમાં સરસ વાત બતાવે કે આવી બધી ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે અમને ઊંઘ આવે, પણ જેવું મહામતી નામ આવે અમને મજા આવી જાય. કે શ્રી મહામતી મેહર તુમારી છુડાઈ જાન હમારી, કે હાય હવે પૂરું થયું. એટલે મહામતી આવી ગયું છે. એટલે આપણે હવે નવું છે ને અધૂરું રહેશે, એટલે નથી જવું. આ ચોપાઈને આપણે દોહરાવશું. श्री महामति कहे मोमिनो, श्री महामति कहे मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहिया तुम, ए बेवरा तीनों का कहिया तुम, कहूँ आगे और मजल की, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुकाम, जो दिखाया खेल हुकाम, जो दिखाया खेल हुकाम. बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाईजुराज महारानी जू की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, आचार्य श्री दीनदयाल महाराज की, श्री तीनोपुरी धाम की, श्री समस्त मस्त सुंदर साथ की. प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम. સુંદર સાથની ઈચ્છા છે કે સિંગિંગની થોડુંક બેન્ડેડ સુધી જ્યારે આની એક્સ્ટ્રા હોય તો અગર કરાવે લેશો. લઈએ 2-5 ચોપાઈ. કયું પ્રકરણ લેવું છે? પેલું છે.
બંધ કરીને અલગ રેકોર્ડિંગ રાખવું હોય તો અલગ કરી નાખો, વાંધો નહીં. બંધ કરીને પાછું રેકોર્ડિંગ